નમોસ્તુ 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 ણમોલોએ શૌત્રિકાળવર્તી અર્હંતાણમ ણમોલોએ શૌત્રિકાળવર્તી સિદ્ધાણમ ણમોલોએ શૌત્રિકાળવર્તી આયર્યાણમ ણમોલોએ શૌત્રિકાળવર્તી ઉવજ્જાયણમ ણમોલોએ શૌત્રિકાળવર્તી શવશાવણમ ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शासदो अपा ज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे हूँ एक शुद्ध सदा आरूपी ज्ञान दर्शन मय खरे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे जे जाणतो अरहंत ने गुणद्रव्य ने परिजयपणे ते जीव जाणे आत्मने तशु मोह पामे लई खरे नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो तेज छे जेम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे जाणे ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथित आ समय प्रावृत हो तु स्थाप निज ने मोक्ष पंथे द्या अनुभव तेह ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। समयसार परमागम जे कुंकुंद आचार्य देव द्वारा रचायेलू है तेना उपर अमृतचंद्र आचार्य देवे 278 कळशनी रचना करेली है। ते 278 कळशनी रचना जे समयसार में थयेली है ए अमृतचंद्र आचार्य करेली है अने तेना उपर राजमलजी साहेब जेने जैन धर्मना मर्मी कहेवामां आवे छे एवा राजमलजी साहेबे आ समयसार कळश टीका आखी लखेली है तेमां 278 कळश जे अमृतचंद्र आचार्यना लखायेला हता तेना उपर तेणे खूब विस्तारथी आखी कळश टीकानी रचना करेली है। तेनो आपणो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकारनो 215 नंबरनो कळश आपणे चर्चामां लीधेलो छे। पूज्य गुरुदेव श्रीना तेमना प्रवचन तेमना उपर थयेला छे कळश टीका उपर तेमांथी आपणे आ पूज्य गुरुदेव श्रीना प्रवचन उपरथी ज तेमनी चर्चा आपणे लईए छीए। 215 नंबरनो कळश एटलो बधो मार्मिक कळश छे अने ए मार्मिक कळशमां ज्ञाननी पर्यायनुं सतपणुं केवुं छे, ज्ञाननी पर्यायनुं अहेतुकपणुं केवुं छे, ज्ञाननी पर्यायनो जाणवानो स्वभाव केवो छे अने ए जाणवामां केवुं जाणवुं थाय छे, केवी रीते जाणवुं थाय छे अने ज्ञानमां खरेखर कोनुं जाणवुं थाय छे एनी आखी चर्चा राजमलजी साहेबे आमां भरेली छे अने तेना उपर पूज्य गुरुदेव श्रीना कोई अलौकिक प्रवचन आ 215 नंबरना कळश उपरना छे जेना उपर आपणी चर्चा घणा समयथी चाले छे। वच्चे आपणे 10 लक्षणनो कार्यक्रम हतो एटले हमणां 1 महीनाथी आपणो स्वाध्याय आ कळश टीका उपर नथी थयो पण आपणे घणा स्वाध्याय आ एक ज कळश उपर मने लागे छे के लगभग 20 स्वाध्याय तो करेला हशे आ एक ज कळश उपर एटली बधी सुंदर मार्मिकता आ कळशमां भरेली छे अने एटलुं बधुं स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेवश्रीए ज्ञानना स्वभावनुं करेलुं छे के घणी वखत तो आ कळश ज्यारे आपणे आ स्वाध्यायमां लई त्यारे आपणने खबर पड़े कि आटलो बधो आमां मर्म भरेलो छे। 1 कलाकनुं प्रवचन तो 1 कलाकमां संभळाई जाय पूज्य गुरुदेवश्रीनुं
પણ જ્યારે એની ચર્ચા કરવામાં આવે, એના ઉપર આપણે સૂક્ષ્મતાથી વિચાર કરીએ, શ્રીમદજી કહે છે ને કે જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઉતરું છું તેમ તેમ તારા સ્વરૂપના ચમત્કાર મને અંદરથી પ્રગટ થવા માંડે છે. એમ આ જીવ જેમ જેમ પોતાના સ્વરૂપમાં ઊંડો ગહન ઉતરતો જાય, સૂક્ષ્મતાથી ઊંડાણમાં જતો જાય, તેમ તેમ સ્વરૂપના ચમત્કાર એને બહાર આવવા માંડે. એવી કોઈ આ અલૌકિક ચર્ચા આ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના નિમિત્તે આપણી સમક્ષ આવી ગઈ છે. એટલે આખું આ 215 કળશમાં જ્ઞાનનો સોપાર પ્રકાશક સ્વભાવ, જ્ઞાનનું વાસ્તવિક જાણવું, જ્ઞાન જાણવું તો જ્ઞાન કોને ન જાણે, શા માટે કોઈને ન જાણે, અને જાણે તો ખરેખર કોને જાણે, અને જાણવામાં ખરેખર શું બાકી રહીએ કે કાંઈ બાકી ન રહીએ એવું જાણવું, એનું નિરંતર ચાલ્યા જ કરે. કોઈ પદાર્થનું જાણવું ન થાય, કોઈ પદાર્થ જ્ઞાનની આણમાંથી બહાર નીકળી જાય, એટલે કે જ્ઞાનના જણાવવામાંથી કોઈ બાકી રહી જાય, એવું કોઈ ખરેખર જ્ઞાનની વ્યવસ્થા નથી. એટલે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ તો વાસ્તવિકપણે જાણવાપણે, એટલે કે નિરંતર જાણવું 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 એવો સ્વભાવ એનો નિરંતર ચાલ્યા કરે છે. એવી કોઈ જ્ઞાનની પર્યાયની સત અહેતુકતા છે. જ્ઞાનની પર્યાય પોતે પોતાથી સતપણે છે. એને કોઈની અપેક્ષા નથી, નથી ત્રિકાળી દ્રવ્યની અપેક્ષા, નથી કોઈ પરપદાર્થની અપેક્ષા. એવી એક સત જ્ઞાનની પર્યાય છે. એ જ્ઞાનની પર્યાયને સત જોતાં જેને આવડી જાય છે એને જ્ઞાનની પર્યાયમાં જાણવા સિવાય કંઈ દેખાતું નથી. એને જ્ઞાનની પર્યાયમાં પરને જાણવું કે જ્ઞાનની પર્યાયમાં સ્વને જાણવું એવા કોઈ વિકલ્પો થતા નથી. એને ખાલી જ્ઞાનની પર્યાયમાં જાણવું 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 જ્ઞાનની પર્યાયનો સ્વભાવ છે. એમ જ એને ખરેખર ખ્યાલમાં આવ્યા કરે છે. અને એવું ખ્યાલમાં આવતા જ ખરેખર એ સતપણું જે જ્ઞાનની પર્યાયનું જ્યાં એને ખ્યાલ આવે છે ત્યાં જ એ જ્ઞાનની પર્યાય સ્વ તરફ ઢળી જાય છે. એ સ્વ તરફ ઢળી જાય છે. એ ખરેખર જ્ઞાનની પર્યાય પોતાના ત્રિકાળી દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ જે છે કે જેની જે જ્ઞાનની પર્યાય છે એવો જે પોતાનો જ્ઞાયક ભાવ છે એને પ્રસિદ્ધ કરતી ઉત્પન્ન થવા માંડે છે. પહેલાંમાં પહેલાં એનું સતપણું ખ્યાલ આવે છે. જ્યાં સુધી સતપણું ખ્યાલ નથી આવતું ત્યાં સુધી સાપેક્ષતાનો વ્યવહાર ઉત્પન્ન થતો નથી. જ્યાં સુધી સતપણું ખ્યાલમાં નથી આવતું ત્યાં સુધી દ્રવ્યની સાપેક્ષ પર્યાય દ્રવ્ય તરફ વળતી નથી. ત્યાં સુધી દ્રવ્ય અકર્તા સિદ્ધ થતું નથી, જ્ઞાનની પર્યાય સત સિદ્ધ થતી નથી. એટલે આખી વસ્તુની વ્યવસ્થા જે અહીંયા 215 કળશમાં બતાવવામાં આવી છે એ જ્ઞાનની પર્યાયનું સતપણું બતાવે છે. પહેલાંમાં પહેલું જ્ઞાનની પર્યાયનું સતપણું બેસવું જોઈએ. જ્યાં સુધી જ્ઞાનની પર્યાયને પરથી સાપેક્ષ જોયા કરે ત્યાં સુધી ખરેખર એ જ્ઞાનની પર્યાયનું સતપણું દેખાતું નથી. અને સતપણું જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી એ સતપણાવાળી પર્યાય દ્રવ્ય તરફ ઢળતી નથી. એટલે આ આખી વ્યવસ્થામાં પહેલાંમાં પહેલાં જ્ઞાનની પર્યાયને સત જોતા જે જીવ શીખી જાય છે એને કોઈ અપેક્ષાઓથી જ્ઞાનની પર્યાય નથી દેખાતી, એકદમ નિરપેક્ષ જ્ઞાનની પર્યાય દેખાય છે. કોઈ સાપેક્ષપણું એમાં ભાસતું નથી. પણ એ સત જ્યાં જોવે છે ત્યાં એ જ્ઞાનની પર્યાય પોતે જ દ્રવ્ય તરફ વળીને સાપેક્ષ થઈ જાય છે. એ સતપણું જોવાનો વ્યવહાર ઊભો થઈ ગયો આખો. એને સતપણું નિરપેક્ષ છે અને સતપણાની નિરપેક્ષતા જોતાં જ એ જ્ઞાનની પર્યાય દ્રવ્ય તરફ ઢળી ગઈ. એટલે એ જ્ઞાનની પર્યાય દ્રવ્ય તરફ ઢળી વ્યવહાર થઈ ગયો. જ્ઞાનની પર્યાયને સત જોઈ એ નિશ્ચય થઈ ગયો. એવી એક આખી સત્તા દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપની એ કેવી રીતે રહેલી છે ને એમાં જ્ઞાનની પર્યાયનું સતપણું કેવી રીતે છે અને એમાં જ્ઞાનની પર્યાયનું જાણવું કેવી રીતે છે. ખાલી જ્ઞાનની પર્યાયનું સતપણું સમજ્યા કરે અને એને એ સતપણું બેસી ગયું હોય તો એ જ્ઞાનની પર્યાય દ્રવ્ય તરફ ઢળી જાય. જ્યાં સુધી દ્રવ્ય તરફ પર્યાય ઢળતી નથી ત્યાં સુધી હજી સતપણામાં ક્યાંક ખલેલ છે. એટલે સતપણું, નિરપેક્ષપણું, જ્ઞાનની પર્યાયનો નિશ્ચય, જ્ઞાનની પર્યાયનું નિરપેક્ષપણું, જ્ઞાનની પર્યાયનું અહેતુકપણું, જ્ઞાનની પર્યાયનું સતપણું એ જેને બેસી જાય છે એની જ્ઞાનની પર્યાય એ ખરેખર દ્રવ્ય તરફ ઢળી જાય છે. જ્યાં સુધી દ્રવ્ય તરફ નથી ઢળતી ત્યાં સુધી એને સતપણું ખરેખર ખ્યાલમાં નથી આવ્યું. સતપણું જેને ખ્યાલમાં આવે છે એને જ્ઞાનની પર્યાય નિરપેક્ષ દેખાય છે અને નિરપેક્ષ દેખાય છે ત્યાં જે પર્યાય દ્રવ્ય તરફ ઢળે તો એની સાપેક્ષતાનો વ્યવહાર ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. આવી કોઈ એક સતની પરાકાષ્ઠાવાળો આ કળશ છે 215 નંબરનો કે શુદ્ધ સ્વભાવનો ઉદય કેવી રીતે થાય, એમાં જ્ઞાનની પર્યાયનું સતપણું કેવી રીતે હોય, જ્ઞાનની પર્યાયનું સોપર પ્રકાશકપણું કેવી રીતે હોય. કોઈ પણ પ્રકારની એ સતપણામાં અપેક્ષા ગુરુદેવ કોઈ પ્રશ્ન પૂછે કે જ્ઞાનની પર્યાયમાં પરનો પ્રતિભાસ તો થાય ને,
તો કે પરનો પ્રતિભાસ થાય એ વ્યવહાર છે. એ શા માટે એમ કહે છે પ્રતિભાસ શું નથી થતો? તો કે થાય છે, પણ એ જ્ઞેયથી ચર્ચા છે, એ જ્ઞેય સાપેક્ષ વાત છે. અહીંયા જ્ઞાનની પર્યાય એને સત સિદ્ધ કરવી છે, એને કોઈની અપેક્ષા નથી લગાવવી. એ માત્ર જ્ઞાનની પર્યાયને સત જોતા જેને આવડી જાય છે એની જ્ઞાનની પર્યાય દ્રવ્ય તરફ ચાલી જાય છે. એટલે આખું આ કળશ એટલો બધો મહત્ત્વનો અને એટલો બધો ઉત્તમ કળશ છે કે જેને આ કળશ અંદર એના જ્ઞાનમાં બેસી ગયો એને સતપણું ખ્યાલમાં આવી જાય છે. એટલે સતપણાનો આખો આ કળશ છે. આપણે ઘણી ચર્ચા સતપણાની પણ આપણે ઘણા પડખેથી ઘણો વિચાર કરીને આ કળશમાં ઘણી જોઈ લીધી છે. એટલે હવે આપણે એનો વધારે વિસ્તાર ન કરતા આ કળશ હવે આજે તો લગભગ પૂરો થઈ જશે. આપણે 384 નંબરના પેજ ઉપર છેલ્લે મને એમ છે 5મી ઓગસ્ટે કે એમ કંઈક આપણે આ પ્રવચન છેલ્લે આનું સ્વાધ્યાય કરેલો પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના પ્રવચનનો કળશ ટીકા ઉપરનો 384 નંબરના પેજ ઉપર છે. 384 નંબરનું પેજ કલસામૃત ભાગ 6 પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના અક્ષરસ પ્રવચન છે તેના ઉપરથી આપણે વાંચીને ચર્ચા કરીએ છીએ. જો આમાં શું કહે છે 383 નંબરના પેજ ઉપરથી હું વાંચું છું નીચેની લીટીથી. અનાદિનો તું છો જ, એટલે કે તું અનાદિનો છો, તું નવો ઉત્પન્ન નથી થતો. સ્વપર પ્રકાશકનું સામર્થ સ્વથી પોતાથી પોતામાં અનાદિનું છે. સ્વપર પ્રકાશકનું સામર્થ પરને કારણે કોઈ સામર્થ પર પ્રકાશકનું નથી. ત્રિકાળી દ્રવ્ય સ્વ છે એને કારણે કોઈ જ્ઞાનની પર્યાયનું ખરેખર સામર્થ્ય નથી. સ્વપર પ્રકાશકનું સામર્થ સ્વથી પોતાથી પોતાનું પોતામાં અનાદિનું છે. એ ચેતન 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 એ અચેતનને જાણે એમ કહેવું એ પણ વ્યવહાર છે. અચેતનને જાણે એમ કહેવું એ વ્યવહાર છે. એટલે કે અચેતનપણું જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ્યાં ભાઈશું ત્યાં જ ખરેખર એ જ્ઞાનની પર્યાય સાપેક્ષ થઈ ગઈ. ત્યાં જ એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં ચેતન ને અચેતન એવા બે વિભાગ ચાલુ થઈ ગયા. એટલે અચેતનને જાણે એમ કહેવું એને વ્યવહાર કહી દીધો. ખરેખર તો અચેતનને જાણે એમ વ્યવહાર કહેતા પણ એ જ્ઞાની માટે વ્યવહાર છે, અજ્ઞાની માટે તો અજ્ઞાન થઈ ગયું અચેતનનું જાણવું. કારણ કે જાણવું સ્વભાવ જ્યાં સુધી ખ્યાલમાં ન આવે અને એ જો અચેતનને જાણવું એ વ્યવહાર છે તો એને એવો પણ એક અંદરમાં શલ્ય રહી જાય છે કે અચેતનને જાણે એમના વ્યવહાર છે. તો એવો વ્યવહાર તો હોય ને સ્વપર પ્રકાશક છે તો એવો વ્યવહારનો નિષેધ એને નથી આવી શકતો. જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય ત્યાં સુધી વ્યવહારનો જન્મ નથી થતો. જ્યારે આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય ત્યારે વ્યવહારનો જન્મ નિશ્ચયપૂર્વક થાય છે. આ વ્યવહાર જે કીધો છે એ ખરેખર વ્યવહારાભાસ છે. પણ જ્ઞાનીને માટે વ્યવહાર છે, અજ્ઞાનીને માટે વ્યવહારાભાસ છે. ચેતનનું અચેતનને જાણે એમ કહેવું એ પણ વ્યવહાર છે. અચેતનમાં રાગ ને શરીર બધું અચેતન આવી ગયું. હા અને તેના સંબંધીનું તેટલું જ્ઞાન એ જ્ઞેય તેટલું છે. તેના સંબંધીનું તેટલું અહીંયા જ્ઞાન થયું. એ જ્ઞેય અહીંયા 12માં જેટલું છે એટલું અહીંયા જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક એને લઈને પ્રગટ્યું એમેય નથી. એટલે કે સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન પોતાથી સ્વતંત્ર પ્રગટે છે. કોઈ જ્ઞેયને કારણે અહીંયા એટલું જ્ઞેય છે એટલે અહીંયા એટલું જ્ઞાન થયું, એટલે અહીંયા સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટ થઈ. એવી કોઈ જ્ઞેયની પરપદાર્થની કોઈ પણ સાપેક્ષતા જ્ઞાનમાં ખરેખર લાગુ પડતી નથી. એટલે કે એના કારણે કોઈ અહીંયા કાંઈ થતું નથી, એનાથી અહીંયા કાંઈ થતું નથી. ખરેખર એના નિમિત્તે પણ અહીં સ્વપર પ્રકાશક થતું નથી. સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાનની પર્યાય સત અંદર ત્રિકાળી દ્રવ્યમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. ત્રિકાળી દ્રવ્યમાંથી જ જ્ઞાનની પર્યાય આવે છે. જ્ઞાનની પર્યાયમાંથી જ્ઞાનની પર્યાય નથી આવતી, પરમાંથી પણ જ્ઞાનની પર્યાય નથી આવતી. માત્ર જ્ઞાનની પર્યાય આત્મામાંથી પ્રગટ થાય છે અને એ આત્મામાંથી પ્રગટ થતી પર્યાય સ્વપર પ્રકાશકપણું લઈને ઉત્પન્ન થાય છે. એ સ્વપર પ્રકાશકપણું જેવું સ્વપર પ્રકાશકપણાનું જ્ઞાનમાં પરિણમન હોય એવો જ ખરેખર 12માં જ્ઞેય પદાર્થ હોય અને એવો જ ખરેખર સ્વજ્ઞેય પોતાનો આત્મા હોય. એવું જ સ્વપર પ્રકાશક લઈને પ્રત્યેક સમયે જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટ થાય છે. આ સ્વપર પ્રકાશકપણું એ કેવી રીતે પ્રગટ થયું, એ સ્વપર પ્રકાશકની ક્રિયા કેવી રીતે આવી, એ સ્વપર પ્રકાશક કેવી રીતે આવ્યું? તો કે અંદરમાં આત્મા તો માત્ર એકલો છે, ત્યાં તો કોઈ પરપદાર્થ છે નહીં, ત્યાં તો કોઈ પરપદાર્થનો સંબંધ નથી. તો આત્મામાંથી સ્વપર પ્રકાશક કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય? તો કે આત્મામાં જેટલા ગુણો પડેલા છે, જેટલા જ્ઞાન દર્શનમય ચેતનામય ગુણો છે, એ અનંત ગુણોમાં
આખી એવું સામર્થ્ય પડેલું છે, એમાંય જ્ઞાનના ગુણમાં જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટ થવાનું સામર્થ્ય પડેલું છે. કારણ કે ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિ છે 18 નંબરની, એટલે ઉત્પાદ પ્રત્યેક સમયે થયા જ કરે છે. તો એ જ્ઞાનની પર્યાય અંદરમાં જે જ્ઞાન ગુણમાં જેટલી વસ્તુ પડેલી છે, જેટલું અનાદિ અનંતપણું પડેલું છે, જેવી ભૂતકાળનું ને અનંતકાળ સુધીનું જ્યાં સુધીનું અનાદિ અનંતપણું એમાં પડેલું છે, ત્યાંથી જ્ઞાનની પર્યાયનો ઉત્પાદ થાય છે. એ ઉત્પાદ થાય છે એ ઉત્પાદ સ્વપર પ્રકાશક છે. એ ઉત્પાદમાં જે જાણવું થયું છે એ જાણવું લઈને અંદરથી જ્ઞાનની પર્યાય એવી છે. એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં ભૂતકાળનું જ્ઞાન છે, ભવિષ્યનું જ્ઞાન પણ છે. એવી એક સત જ્ઞાનની પર્યાય અહેતુક અંદરથી ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે એ જેવી જ્ઞાનની પર્યાય ઉત્પન્ન થાય એવું જ ખરેખર 12માં જ્ઞેય હોય, એવું જ ખરેખર ત્રિકાળી દ્રવ્ય સ્વજ્ઞેય હોય. એવી એક સત પર્યાય ઉત્પન્ન પામે છે, નિરપેક્ષ પર્યાય ઉત્પન્ન પામે છે. અહેતુક, કોઈના હેતુ વગર, કોઈના કારણ વગરની અહેતુક પર્યાય ઉત્પન્ન પામે છે. એને ખરેખર સ્વપર પ્રકાશક, ખરેખર જ્ઞેયને લઈને પ્રગટતું નથી. ખરેખર પોતાથી પોતામાં પોતાને કારણે જ આ જ્ઞાનની પર્યાય સત અહેતુક છે એ ખરેખર પ્રગટ થાય છે. જે જ્ઞાનની પર્યાયને સત જોતા શીખી જાય છે એ ખરેખર જ્ઞાનની પર્યાયને પછી નથી જોતો, એ સીધો જ્ઞાયકને જોવા માંડે છે. કારણ કે જ્ઞાનની પર્યાય સત ખબર પડી ગઈ પછી એને જોવાનું રહેતું નથી. એ તો જેવી સત છે એવી જ પ્રગટ થવાની છે. પછી એને જોવાનું એનું બંધ થઈ જાય છે અને એની નજર એનું ત્રિકાળી દ્રવ્ય ઉપર એની દ્રષ્ટિ ચાલી જાય છે. એને એમ કહેવામાં આવે કે ખરેખર આ જીવે જ્ઞાનની પર્યાયને સત જાણી એટલે એનો ખરેખર દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં એને આવી ગયો, જ્ઞાન એનું અભેદ થઈને પરિણમી ગયું. જ્યાં સુધી સત જાણતો નથી ત્યાં સુધી કાંઈક પર પદાર્થ સાથે સંબંધ રાખીને જાણ્યા કરે છે. એટલે જ્ઞાનની પર્યાય એને સતની બદલે અસત ભાષે છે, સાપેક્ષ ભાષે છે, વ્યવહારવાળી ભાષે છે. એટલે એને ખરેખર એ પર્યાય ઉપરથી લક્ષ છૂટતું નથી. કારણ કે એ જેવું પર્યાયમાં કાંઈ પણ પરિણમન થાય તો એ બહારના જ્ઞેયો ઉપર એને આરોપ ચાલ્યો જાય છે. એટલે એને ખરેખર બહારના જ્ઞેયો ઉપરથી લક્ષ છૂટતું નથી. જ્યાં એ જ્ઞાનની પર્યાયને સત જાણી લે છે ત્યાં સંયોગ ઉપર લક્ષ નથી જતું અને જ્ઞાનની પર્યાયનો સ્વભાવ સત છે એમ દેખાય છે, ત્યાં એની દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર ચાલી જાય છે. આવી કોઈ એક અદ્ભુત જ્ઞાનની પર્યાયની સતપણાની સ્વપર પ્રકાશકની પણ કોઈ ગજબની વાત છે. આ ભૂલ એવી છે કે આમાં બે પ્રકારે ભૂલ ચાલ્યા કરે છે. એક દ્રવ્ય સંબંધે ભૂલ ચાલે, એક પર્યાય સંબંધે ભૂલ ચાલે. પર્યાય સંબંધે ભૂલ ચાલે ને એ કેવી ભૂલ ચાલે કે જ્યાં સુધી પર્યાયને સત ન જોવે ને ત્યાં સુધી એ પર્યાય સંબંધે ભૂલ ચાલે. એટલે સંવર નિજરા મોક્ષ સંબંધી ભૂલ ચાલ્યા કરે. એ ભૂલ ચાલે છે. એને સંવર નિજરા મોક્ષની પર્યાય સત છે એમ બેસતું નથી, જ્ઞાનની પર્યાય સત છે એમ બેસતું નથી. એટલે એ આત્માથી થાય છે એટલે એ પર્યાયને સત નથી માનતો. પર્યાય સ્વતંત્ર, સ્વાધીન, નિરપેક્ષ પ્રગટ થાય છે એમ નથી માનતો. એને એમ છે કે આત્માનું લક્ષ પર્યાય કરશે તો જ આત્માની પર્યાય શુદ્ધ થશે. એટલે એ આત્માની પર્યાયને નિરપેક્ષ જાણતો નથી. આત્માની પર્યાયને જે નિરપેક્ષ નથી જાણતો એ ખરેખર પર્યાયને પરાધીન જાણે છે. પરાધીન જાણે છે એટલે સાપેક્ષ જાણે છે. સાપેક્ષ જાણે છે એટલે વ્યવહાર જાણે છે. વ્યવહાર જાણે છે એટલે સંવર નિજરા મોક્ષ પ્રગટ થતા નથી. કારણ કે એને સત નો જોઈ, પર્યાયને કોકના આશ્રયવાળી જોઈ, પરાધીન જોઈ. એને સોગાનીજી કહેતા હતા कि आत्मा के आश्रय से पर्याय उत्पन्न होती है, वो तो मुझे खटकता है, वो तो व्यवहार है, वो निश्चय कहाँ है, पर्याय तो सत है. એટલે એ પર્યાયની સત સંબંધી ભૂલ થઈ જાય છે. એને અસત જોવે છે, એને વ્યવહારવાળી જોવે છે, એટલે એને સત સંબંધી ભૂલ થઈ જાય છે. અને એ જ સમયે એ પર્યાયને વ્યવહારવાળી જોવે છે તો આત્માને એ અકર્તા નથી જોતો, આત્માને કરતા જોવે છે. આત્મા અકર્તા છે, આત્મા જ્ઞાતા, પણ એ સંવરનો કરનાર આત્માને જોવે છે, મોક્ષનો કરનાર આત્માને જોવે છે, નિર્જરાનો કરનાર આત્માને જોવે છે. એટલે અકર્તા સ્વભાવને જોતો નથી. એ જીવ તત્વ સંબંધી ભૂલ ચાલી અને જ્ઞાનની પર્યાયને સત જોતો નથી. એ સંવર, નિજરા અને મોક્ષ તત્વ સંબંધી ભૂલ ચાલે છે. આ ભૂલો એવી છે કે એ પૈકડી પકડાતી નથી, પણ એને જ્યાં ખ્યાલમાં આવી જાય છે કોઈ વાર, ઓહો હો, આ તો મારી ભૂલ થઈ જાય છે, ખરેખર જ્ઞાનની પર્યાયને મેં સત ન જોઈ, એમાં આટલો બધો દોષ આવે છે કે મોટો દોષ આવે છે. એટલે અહીંયા ગુરુદેવે એમ કીધું કે તેના સંબંધીનું તેટલું જ જ્ઞાન એ જ્ઞેય તેટલું છે, માટે તેટલું અહીંયા જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક એને લઈને પ્રગટ્યું.
એમ નથી. જ્ઞેય સાપેક્ષતાથી કોઈ સ્વપર પ્રકાશક પર્યાય ઉત્પન્ન થતી નથી. સ્વપર પ્રકાશક અંદરથી પોતાનું સ્વપર પ્રકાશકપણું લઈને જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટ થાય છે. એને કોઈની અપેક્ષા હોતી નથી. નિરપેક્ષને ક્યારેય કોઈ જ્ઞેયોની કે પોતાના પદાર્થ સ્વની પણ અપેક્ષા ન હોય. એને જ ખરેખર નિરપેક્ષ કહેવાય, એને જ ખરેખર સત કહેવાય, એને જ ખરેખર અહેતુક કહેવાય. જ્યારે એને એવી રીતે પર્યાય બેસી જાય છે પછી એ ફરી પર્યાય સામે જોવાનું ચાલુ નથી રાખતો. એ પર્યાયને જોવાનું બંધ કરે છે, કારણ કે એને સતપણે દેખાઈ ગઈ પર્યાય. એટલે એની સતપણે દેખાણી એટલે એની દ્રષ્ટિ જ સીધી દ્રવ્ય ઉપર વહી જાય છે. પછી એ પર્યાય ઉપર ખરેખર જોતો નથી. એવી રીતે આ 384 પાના ઉપર આપણે આ ચર્ચા આપણે આખી લીધેલી. એ પહેલો પેરેગ્રાફ તો આપણે જોઈ લીધો, આ પણ જોયેલું. ઘણી ચર્ચા આના ઉપર આપણે ચાલેલી કે તેના સંબંધીનું તેટલું જ જ્ઞાન એ જ્ઞેય તેટલું છે, માટે તેટલું અહીંયા જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક એને લઈને પ્રગટ્યું એમય નથી. તે સમયનો એનો સ્વપર પ્રકાશકનું જેટલું સામર્થ્ય છે એથી તે પ્રગટ્યું છે તે સ્વ છે. સ્વપર પ્રકાશકનું જેટલું સામર્થ્ય છે તે સમયની પર્યાયનું સ્વપર પ્રકાશકનું જેટલું સામર્થ્ય છે. તો સામર્થ્ય ને સ્વભાવનો આપણે અર્થ આપણે કરી લીધો છે કે જ્ઞાનની પર્યાયનો સ્વભાવ ખરેખર એ સત છે, પણ એ જ્ઞાનની પર્યાયનો સ્વભાવ સ્વને જાણવાનો છે અને જ્ઞાનની પર્યાયનું સામર્થ્ય સ્વપરને જાણવાનું છે. એ આપણે અર્થ પહેલાં કરી લીધો છે. તે સમયનો એનો સ્વપર પ્રકાશકનું જેટલું સામર્થ્ય છે એથી તે પ્રગટ્યું છે તે સ્વ છે. સ્વપર પ્રકાશકનું જેટલું સામર્થ્ય છે એવી સ્વપર પ્રકાશકવાળી આ જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટી એ કેવી છે? તો કે એ સ્વ છે. તો કે એ સ્વ કેમ છે સ્વપર પ્રકાશક સામર્થ્યવાળી પર્યાય? તો કે એને કોઈ પરની સાપેક્ષતા લાગુ નથી પડતી. એ પરને કારણે એમાં કંઈ થયું નથી. એનું સ્વપર પ્રકાશક પણ સ્વતંત્ર છે, માટે તે સ્વ છે. એને કોઈની અપેક્ષા લાગુ પડતી નથી. સ્વ એટલે પોતામાં પોતાથી જ સ્વપર પ્રકાશક પણ પ્રગટ થાય, એને સ્વ કહેવામાં આવે. એવું આ સ્વ છે. આ પકડાય એટલું પકડવું. બાપુ ગુરુદેવ કહે છે કે પકડાય એટલું પકડવું. શું કહે છે? કે આ તો બહુ તારી લીલા તો અપાર છે. ભગવાન આત્માની લીલા તો અપરંપાર છે. તને જેટલું તારા જ્ઞાનને સૂક્ષ્મ કરીશ એટલું તને પકડાશે. જેટલું પકડાય એટલું પકડવું. અમે તો આખો દરિયો પીને બેઠા છીએ, એટલે અમે તો બધી વાત કરશું, અમે તો સ્પષ્ટતા કરશું, અમે સૂક્ષ્મતા પણ એમાં લેશું, અને એકદમ ઊંડાણમાં જઈને સૂક્ષ્મતાવાળી વાતો પણ અમે ખરેખર આમાં તને કરશું. પણ તારાથી પકડાય એટલું તું પકડજે. પણ તારાથી ઘણું પકડાઈ જશે એ અમને ખબર છે, એટલે અમે આટલી સૂક્ષ્મ વાત કરીએ છીએ. કારણ કે તારો ઉપયોગ છે ને જે પ્રગટ થાય છે ને, એ જેવો સર્વજ્ઞનો ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે ને એવો જ ઉપયોગ તારો પ્રગટ થાય છે. સર્વજ્ઞનો ઉપયોગ પણ અંદર જ્ઞાયકમાંથી આવે છે, તારો ઉપયોગ પણ અંદર જ્ઞાયકમાંથી આવે છે. તારો આત્મા પણ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છે, સર્વજ્ઞ સ્વભાવી, અને સર્વજ્ઞ ભગવાનનો આત્મા પણ સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે. એ સર્વજ્ઞ સ્વભાવી ભગવાન આત્મામાંથી એ જ્ઞપણું જે છે જ્ઞાનનું, એ જ્ઞાનનું જ્ઞપણું છે, એનો અંશ પ્રગટ થાય છે, એ ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે. એ સર્વજ્ઞ ભગવાનનો ઉપયોગ કયો કે ખરેખર કોઈ પણ મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવનો પણ ઉપયોગ કયો તો એના ઉપયોગમાં કોઈ ફરક નથી. એ જેવો સર્વજ્ઞનો ઉપયોગ એવો મારો ઉપયોગ, જેવો કેવડીનો ઉપયોગ એવો મારો ઉપયોગ. એટલે કીધું 80મી ગાથા પ્રવચનસારમાં કે જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ ખરે. જેવો અરિયંતનો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છે, એવો જ તારો ખરેખર દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છે. જો તું એને જાણી લઈશ તો ખરેખર તારો મોહ ક્ષય થઈ જશે. ક્ષય અહીંયા ઉપસમ નથી લખ્યું, મોહનો ક્ષય બતાવ્યો છે. એટલે અરિયંતનું જ એવું સ્વરૂપ છે કે અરિયંતના દ્રવ્ય, અરિયંતના ગુણ બધાને પ્રોબ્લેમ તો પર્યાયમાં છે. કે અરિયંતને તો સર્વજ્ઞપણું છે એટલે એને તો શુદ્ધ ઉપયોગ જ પ્રગટ થાય છે. અહીંયા તો સર્વજ્ઞપણું છે નહીં એટલે અહીં તો અશુદ્ધ ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે. તો કે તું અશુદ્ધ ને શુદ્ધની ઉપાધિને પહેલાં છોડી દે. તું ખાલી ઉપયોગને જોતા શીખી જા. પહેલાં તું શુદ્ધ ઉપયોગ ને અશુદ્ધ ઉપયોગ એ ઉપયોગની વિશેષતામાં જામાં. પહેલાં તું ઉપયોગને જોતા શીખ. ઉપયોગ નિરપેક્ષ હોય છે, જ્ઞાનની પર્યાય નિરપેક્ષ હોય છે. જ્ઞાનની પર્યાય શુદ્ધ થઈ એ પણ ખરેખર નવું પરિણમન છે, અશુદ્ધ થઈ એ પણ નવું પરિણમન છે.
તું એ જ્ઞાનની પર્યાયને ઉપયોગથી જો, તું જ્ઞાનની પર્યાયને જ્ઞાનના અંશથી જો. એ અંશ અંશીનો છે એમ તું જો. એ અંશીમાંથી અંશ જેવો સર્વજ્ઞને આવે છે એવો જ અંશ મને પ્રગટ થાય છે, એમ બેયના ઉપયોગથી છે ને એ 80 ગાથા મળી જાય છે. એવી રીતે તું તારા ઉપયોગને વિચારમાં લે કે ત્યાંય જ્ઞાન, અહીંયા જ્ઞાન, ત્યાં દ્રવ્યમાં જ્ઞાન, અહીંયા દ્રવ્યમાં જ્ઞાન, ત્યાં ગુણમાં જ્ઞાન, અહીંયા ગુણમાં જ્ઞાન, ત્યાં પર્યાયમાં જ્ઞાન, અહીંયા પર્યાયમાં જ્ઞાન. બસ જ્ઞાન જ્ઞાન ને જ્ઞાન 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 સિવાય આત્મામાં બીજું કાંઈ નથી. એમ જો તું વિચારમાં લઈશ તો તું સર્વજ્ઞની હારે હમણાં ઊભો રહી જઈશ. અને જો તું એમ વિચારમાં લઈશ કે ત્યાં તો સર્વજ્ઞપણું પ્રગટ થઈ ગયું છે, અહીંયા તો હજી મારી પર્યાયમાં અશુદ્ધતા છે, તો એ અશુદ્ધતા તારી ક્યારેય જાશે નહીં. અને એ તો ગુરુદેવે અર્થ કરે છે કે એના દ્રવ્ય ગુણ છે એવા જ અહીંયા દ્રવ્ય ગુણ છે, એની પર્યાય પ્રગટ અહીંયા શુદ્ધ થઈ ગઈ છે, તું તારા દ્રવ્ય ગુણને જાણ તો તારી શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ થઈ જશે. તો એ રીતે વિચાર કરો કે જ્ઞાનનો ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે, એ રીતે વિચાર કરો, એમાં કાંઈ ફરક નથી. ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે એમ લેતા જીવને ખ્યાલ આવી જાય છે કે ઓહો મારામાં પણ જ્ઞાન છે અને સર્વજ્ઞમાં પણ જ્ઞાન છે, સિદ્ધ દશામાં પણ જ્ઞાન છે, મારામાં પણ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. પ્રગટ હંમેશા જ્ઞાન થાય છે કોઈ પણ જીવને. એ જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ કરી નાખે છે અને કાંઈ જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ થઈ જાય છે. આ પદ્ધતિ છે સ્વાધ્યાયની. આ પદ્ધતિથી સ્વાધ્યાય જે સમજી લેશે એને ખરેખર જ્ઞાન માત્ર પણ બધે દેખાશે, બીજું કાંઈ નહીં દેખાય. એ સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ. કોઈ જીવ છે ને સિદ્ધ સમાન નથી એવું નથી, પણ જે એને જાણી લે, જે એને સમજી લે કે ઓહો જેવું સિદ્ધનું સ્વરૂપ છે એવું જ મારું સ્વરૂપ છે, તો એ સિદ્ધ જેવો બની જાય છે, એની હારમાં ગોઠવાઈ જાય છે. એટલે આવી જે પોતાની સ્થિતિ છે, આવું જે પોતાનું સ્વપર પ્રકાશકપણું છે, એ સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવ છે. એ સ્વપર પ્રકાશક વિભાવ નથી. એમાં પર આવી ગયું એટલે વિભાવ થઈ ગયો. તો કે એ પર છે ને એ પર પ્રકાશન જ્ઞાનનો પર્યાય છે. એ પર પ્રકાશન કોઈ જ્ઞેયનું નથી, એ જ્ઞાનની પર્યાયનું સ્વપર પ્રકાશક નામ છે અને એવું જ જ્ઞાન અંદરથી આવે છે. એમ અહીંયા કહેવા માગે છે કે તારી લીલા તો અપરંપાર છે. જેટલું પકડાય એટલું તું પકડ, અને જો આ રીતે તું પકડવા માંડો તો તને અત્યારે એમ લાગશે કે ભાઈ હજી તો આમાં મને કાંઈ દેખાતું નથી, આટલા ટાઈમથી ચર્ચા કરું છું છતાંય કાંઈ આમાં મને જ્ઞાનની પર્યાય સતપણે ભાસતી નથી. પણ એ અંદરમાં છે ને ઊંડા સંસ્કાર જાય છે. સંસ્કાર જાય છે એટલે સંસ્કારના આધારે રહેવાની વાત નથી. પછી ઘણી વાતો લોકો સાંભળતા હોય ને એટલે એમ થાય કે ભાઈ આ સંસ્કારની વાત તો આપણે ક્યાં વિચારવાની જ છે. એમ નથી. આમાં વાત એમ છે કે આવા જેને ઊંડા સંસ્કાર અંદર પડે છે ને કે જ્ઞાનની પર્યાય સત છે અને જ્ઞાયક ભાવે સત છે, અને જ્ઞાયક સત ગુણ જ્ઞાનમય, ગુણ એનો જ્ઞાનમય અને એનો ઉપયોગ જ્ઞાનમય, આવા સતના સંસ્કાર પણ જે પર્યાયમાં અંદર જાય છે ને તો એની પછીની પર્યાયોમાં એવો ઉત્પાદ જોવા મળે છે કે એને એકલું કોરું જ્ઞાન દેખાવા માંડે છે એમાં. એટલે એવી આ વાત છે. એવા ઊંડા સંસ્કાર પણ જો અંદર ગયા ને તો નવી પર્યાયોનો ઉત્પાદ, પૂર્વની પર્યાય ગઈ એના કારણે નવી પર્યાયનો ઉત્પાદ એવો નહીં થાય, પણ નવી પર્યાય એવો જ કોઈ અંદરથી ભાવ લઈને આવશે કે એમાં ખરેખર એને જ્ઞાનની પર્યાયનું સતપણું જ દેખાયા કરશે, અહેતુકપણું જ દેખાયા કરશે, નિરપેક્ષતા જ દેખાયા કરશે. જ્ઞાનની પર્યાય નિશ્ચયથી નિરપેક્ષ છે, સાપેક્ષ છે જ નહીં એમ એને ખરેખર ખ્યાલમાં આવવા માંડશે. એટલે એમ કહે છે કે પકડાય એટલું પકડવું બાપુ, તારી લીલા તો અપાર છે. આ કોઈ પંડિતાઈની ચીજ નથી. પંડિતાઈની ચીજ નથીનો અર્થ શું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાનો બાહ્યક સયોપસમ દેખાડવા માટે જો પંડિતાઈથી આનો પુરુષાર્થ કરીને વિચાર કરે આ કળશનો, તો એને આ વાત નહીં સમજાય એમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કહેવા માગે છે. એટલે એનો મતલબ એવો નથી કે કોઈ પંડિતો આની ચર્ચા કરતા હોય તો આ તો પંડિત છે, આ તો પંડિત છે, આ તો પંડિત છે, આ પંડિતાઈની ચીજ નથી એમ કરીને એને કાઢી નાખવાના, એમ વાત નથી આયા. કારણ કે એવું પણ ઘણી જગ્યાએ ચાલે, એવું નથી. એવું આમ કે ગુરુદેવ કોઈ દિવસ એવું કહેતા નહીં. ગુરુદેવ તો કોઈ પણ પંડિત બે શબ્દ સારા બોલે ને તો એની ખૂબ પ્રશંસા કરતા. ગુરુદેવની આખી પદ્ધતિથી જો આપણે ચાલીએ, ગુરુદેવને સમક્ષ સામે રાખીએ ને જો આપણે વિચાર કરીએ ને તો આ પંડિતાઈની ચીજ નથી. એટલે કે સયોપસમ જ્ઞાનથી જ ખાલી આને તમે પૈકડા કરશો તો તમને આ નહીં પકડાય.
પણ તમે અંદરના પોતાના સ્વાભાવિક જ્ઞાનથી, સામાન્ય જ્ઞાનથી, ઉપયોગ લક્ષણથી, જ્ઞાનના સતપણાથી, જ્ઞાનની નિરપેક્ષતાથી, એના સત અહેતુકપણાથી જો જ્ઞાનની પર્યાયને જોવા માંડશો તો એનો સ્વભાવ માત્ર જાણવું છે. એમ કહીને અહીં કહે છે આ કોઈ પંડિતાઈની ચીજ નથી, આ તો અંતરના સ્વભાવના નાદની ચીજ છે. આ તો અંદરનો સ્વભાવ આપણે ખરેખર અહીંયા બતાવવા માગીએ છીએ. અંદરના સ્વભાવનો નાદ આ કહેવામાં આવે છે. એ રીતે આને વિચારમાં લેવું. તો મુમુક્ષુ પ્રશ્ન કરે છે કે આ તો જુદી જાતનું ભણતર છે. તો ગુરુદેવ કહે છે હા, જુદી જાતનું તો છે ભાઈ, વાત તો સાચી છે. એટલી વાત કાને પડે ને એ ભાગ્યશાળી છે ને, કે આ જુદી જાતનું ભણતર છે એવી વાત એના કાને પડે ને એને ખ્યાલમાં આવી જાય કે આ જુદી જાતનું ભણતર છે, તોય પણ ખરેખર બહુ સારી વાત છે. આવી વાત પરમાત્માના શ્રીમુખે નીકળેલી વાત છે. જુઓ આ કેટલી વાત કરે છે, પરમાત્માના શ્રીમુખેથી આ વાત નીકળી છે. બોલો, આ ગુરુદેવ એમ કહે છે, સાક્ષાત પોતે સાંભળીને આવ્યા એટલે કહે છે કે પરમાત્માના શ્રીમુખેથી નીકળેલી આ વાત છે. સાક્ષાત ખરેખર તો ગુરુદેવ અહીંયા જેમ સિમંદર ભગવાનના સમોસરણમાં સાંભળીને આવ્યા ને, એમ અહીંયા એણે પોતે સાક્ષાત સમોસરણ ઉતાર્યું હતું. એટલે કે ભાવિ તીર્થંકર તો એ થવાના છે. આપણને એને સાંભળતા એમ લાગે કે અમે ભાવિમાં તીર્થંકર થશે એને તો અમે તીર્થંકર કહેશું, પણ અમે તો અત્યારથી એને છે ને ખરેખર તીર્થંકર જ માનીએ છીએ. એની દેશના દિવ્ય દેશના એવી છે કે એની તીર્થંકર વત દિવ્ય દેશના છે, એટલે કે તીર્થંકર જેવી જ. તીર્થંકર તો અત્યારે ન કહી શકાય ગુણસ્થાન અપેક્ષાએ, પણ એની વાત એવી છે, એની વાણી એવી ચમત્કારિક છે કે અમે તો એને અત્યારે વર્તમાનમાં જ એનામાં તીર્થંકરપણું જોઈ રહ્યા છીએ. એટલે એની વાતમાં અમને ક્યાંય કોઈ પણ જાતની શંકા તો થાય જ નહીં, પણ આ શંકા ઉત્પન્ન થતી નથી. જે કાંઈ ગુરુદેવની વાત આવે એ પ્રમાણ વચનથી અમે સ્વીકારીએ છીએ. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે સતની વાતની જેને હા આવી જાય ને અંદરથી, કોઈ પણ જીવને સતની વાતની હા આવી જાય ને તો એનું સતપણું ખરેખર પ્રગટા વગર રહે નહીં. એમ આ હા કરતો થઈ જાય ને તો એને હાની લત પડી જાય. શું હાની લત એવી પડે કે બસ બધાયમાં એની સમ્યકતાપૂર્વકની હા આવવા માંડે. એવું કોઈ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી આમાં કહેવા માગે છે. એટલે કહે છે કે પરમાત્માના શ્રીમુખે નીકળેલી વાત છે. આહા સમજાણું કાંઈ જુઓ ધનપાળજી, ક્યાંય મુંબઈમાં પણ નહોતું ને ક્યાંય નહોતું. પ્રભુ તું કોણ છો, ક્યાં છો, કેવડો છો, સમયે સમયે તું કેવડો છો, કે પર જે જ્ઞેય છે તેટલું જ અહીં જ્ઞાન થાય અને સ્વનું જ્ઞાન થાય તેવડો તે સમયમાં તેવડી તારી પર્યાય છે, તારાથી છે. જુઓ શું કહે છે, તું કોણ છો, તું ક્યાં છો, કે હું આત્મા છું, તો કે હું ક્યાં છું, તો કે હું મારા અસંખ્ય પ્રદેશમાં છું. કેવડો છું, તો કે હું અમર્યાદિત અંદર વિસ્તૃત છું. સમયે સમયે તું કેવડો છો, તો કે અનાદિ અનંત સમયે સમયે છું હું, કોઈ કાળની અપેક્ષા મને લાગુ નથી પડતી, એવડો મોટો હું છું અનાદિ અનંત. કે પર જે જ્ઞેય છે તેટલું જ અહીં જ્ઞાન થાય, તેટલું જ અહીં જ્ઞાન થાય અને સ્વનું જ્ઞાન થાય તેવડો તે સમયમાં તેવડી તારી પર્યાય છે, એ તારાથી છે. જો શું કહે છે, જે પરજ્ઞેય છે તેટલું જ અહીં જ્ઞાન થાય, એટલે કે જેટલું અહીંયા જ્ઞાન થાય એટલું જ બહારમાં પરજ્ઞેય હોય. અને સ્વનું જ્ઞાન થાય એટલે ત્રિકાળીનું જ્ઞાન થાય અને પર સંબંધીનું પોતાનું જ્ઞાન થાય. ખરેખર તો જ્ઞાનનું જ્ઞાન થાય, પર સંબંધીનું કહેવું એ પણ વ્યવહાર છે. સ્વનું જ્ઞાન થાય તેવડો તે સમયમાં તેવડી તારી પર્યાય છે અને એ પર્યાય પણ તારાથી છે. શું કહે છે કે પર જ્ઞેય જે છે તેટલું જ અહીં જ્ઞાન થાય, પર જે જ્ઞેય છે તેટલું અહીં જ્ઞાન થાય, સ્વ જે ત્રિકાળી છે એનું અહીંયા જ્ઞાન થાય તેવડો તે સમયમાં તેવડી તારી પર્યાય છે, એ તારાથી છે. સ્વથી પણ નથી અને પરથી પણ નથી, તારાથી છે. સ્વતંત્ર સ્વપર પ્રકાશક સત અહેતુક પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે. આહા એ પણ તારાથી છે. તો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને કહે છે મુમુક્ષુ કે આજે તો તત્વને તમે બહુ લડાવ્યું ગુરુદેવ, એવું લડાવ્યું કે અમે તો આ 22 વખત એનો સ્વાધ્યાય કર્યો તો એ પૂરું નથી થતો કળશ. એટલું બધું તમે ગુરુદેવ આ તત્વને લડાવ્યું અને અમે ચર્ચા કરતાં નવી ચર્ચા જ અમને તો વિચારમાં આવ્યા કરે છે. જ્યાં આ વાંચી છે આપનું તત્વ ત્યાં એટલું બધું તમે તત્વને આજ લડાવ્યું. તો ગુરુદેવ ઉત્તર આપે છે કે આ શ્લોક જ એવો છે. શું કહે છે, આ શ્લોક જ એવો છે. આ રાજમલજીએ જે શ્લોક લખ્યો ને એ ગજબનો શ્લોક છે. રાજમલજીને ગુરુદેવ કહેતા કે આ જૈન ધર્મના મરમી છે. રાજમલ જૈન ધર્મ કે મરમી એમ કહેતા. અને ગુરુદેવ કહેતા કે આ એટલો બધો અનુભવનો રસિયો પુરુષ છે
કે શરૂઆતમાં અનુભવથી જ ચાલુ કરે કે કળશ ભાવાર્થ આમ છે કે સ્વસંવેદન આમ થાય છે, અનુભવ આમ થાય છે, એમ જ કે ચાલુ કરે, બીજું કાંઈ લખે જ નહીં પહેલાં. એટલે એને કેટલો અનુભવ થતો હશે, કેટલી વાર અનુભવ થતો હશે, કેવી રીતે સ્વસંવેદન ચાલતું હશે એનું. ગુરુદેવ એનો વારંવાર વખાણ કરતાં થાકતા નહીં, એટલા વખાણ ગુરુદેવ રાજમલજી સાહેબના કરતા હતા. એટલે કહે છે કે આજે તો તત્વને બહુ લડાવ્યું તો કે આ શ્લોક જ એવો છે, અહીં તો વધારે ચુંબનમાંથી આવ્યું. ચુંબન છે ને એણે અર્થ કરી નાખ્યો છે અશુદ્ધપણું, પણ ચુંબનનો અર્થ સ્પર્શવું છે. અશુદ્ધપણું અર્થ કેમ કર્યો કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને જો કોઈ ચુંબન કરે તો અશુદ્ધપણું ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે એણે અશુદ્ધપણું અર્થ કર્યો છે. એટલે ગુરુદેવે એમ કીધું કે અહીંયા ચુંબનનો અર્થ સ્પર્શવું થાય છે. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને સ્પર્શે તો એને ખરેખર ચુંબન કીધું, તો એને ખરેખર સ્પર્શવું કહેવામાં આવે. તો એ સ્પર્શવું થાય એનો અર્થ અશુદ્ધપણું પણ કરી શકાય. એટલે અહીંયા અશુદ્ધપણું એવો અર્થ રાજમલજી સાહેબે કર્યો છે. જે ત્રીજી ગાથામાં કહ્યું ને કે પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને સ્પર્શે છે પણ પરને સ્પર્શતો નથી. એટલે પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની પ્રમાણની સત્તાથી બહાર જીવ જાતો નથી. એ ચુંબે છે તો પણ પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને ચુંબે છે. પોતાની પર્યાય પોતાના ગુણ દ્રવ્યને ચુંબા વગર ખરેખર પરને ચૂમતી નથી, પરને સ્પર્શતી નથી. ખરેખર તો અહીંયા પ્રમાણનું દ્રવ્ય સિદ્ધ કરવા માટે પરને સ્પર્શતી નથી ને પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને સ્પર્શે છે. ખરેખર પર્યાય દ્રવ્યને સ્પર્શતી નથી, ખરેખર પર્યાય ગુણને સ્પર્શતી નથી. ખરેખર અંદરમાં ને અંદરમાં દ્રવ્ય ગુણને જોવામાં આવે તો કોઈ દ્રવ્ય પણ ખરેખર ગુણને સ્પર્શતું નથી. અતદ્ભાવિક અન્યત્વ રહેલું છે એમાં. જે એક ગુણ છે એ બીજા ગુણરૂપ થતો નથી. અતદ્ભાવ, એટલે નહીં, તદ એટલે તે, ભાવ એટલે કે ગુણ, એટલે કે તે જે ગુણ રૂપે રહે છે એક ગુણ બીજા ગુણ રૂપે થતો નથી, એને અતદ્ભાવ કહેવામાં આવે. એટલે ત્યાં અંદરમાં ને અંદરમાં એક ગુણ બીજા ગુણને સ્પર્શતો નથી. અને આખું ત્રિકાળી દ્રવ્ય અખંડ છે, એ ગુણી છે, એ પણ ખરેખર ગુણને સ્પર્શતું નથી. એ ગુણી છે, એ ગુણને સ્પર્શે તો ગુણી રહેતો નથી, તો ગુણભેદ થઈ જાય છે. એટલે ગુરુદેવે એમ કેટલી વાર આ ચર્ચા લીધી દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની કે પરને તો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્પર્શતું નથી, પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને ચુંબે છે પર્યાય, પણ ખરેખર પોતે એક ગુણ બીજા ગુણને પણ સ્પર્શતો નથી. ગુણની પર્યાય છે એ પર્યાય ગુણને સ્પર્શતી નથી, ગુણ પર્યાયને સ્પર્શતો નથી. એટલી બધી સૂક્ષ્મતા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના પ્રતાપે આપણને મળી. ત્યાં સુધીની વાત આપણે હમણાં 10 લક્ષણમાં ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞેયમાંથી જોયું હતું કે ગુણીનો ભેદ કીધો ગુરુદેવે. ગુણીનો ભેદ નહીં, ગુણીનો ભેદ. હવે આ ગુણીનો ભેદ કેવી રીતે સમજવો? તો કે ગુણીનો ભેદ બોલો. હવે આ ગુરુદેવ કહેવાય. આને ખરેખર મહાપુરુષ કહેવાય. આને ખરેખર માર્મિકતાના સંશોધક પુરુષ કહેવાય. એને એવો અર્થ કર્યો, ગુણીનો અર્થ કેવો કર્યો એણે કે ગુણી એટલે અનંત ગુણાત્મક ગુણી, એટલે એને ભગવાન આત્મા કહેવાય. અને બીજો ગુણી એટલે જ્ઞાનમય ગુણી, એને જ્ઞાયક કહેવાય. એવો ભગવાન આત્મા અને જ્ઞાયક, એવો ગુણીનો ભેદથી પણ વિચાર ન કરવો, માત્ર જ્ઞાનમયપણું છે એમ વિચારમાં લેવું. એનું નામ અનુભવ થાય છે એમ કહેવામાં આવે. પછી જ્ઞાયક લીએ શબ્દમાં કે ભગવાન આત્મા લીએ એનો નિર્દોષ છે વાત. એને નિષેધની વાત નથી અહીંયા, પણ એને ગુણીનો ભેદ પણ ન રાખવો. આમાં ગુણીનો ભેદ પડે છે એમ કીધું એણે. જ્ઞાનથી જોતા જ્ઞાયક કહેવાય, અનંત ગુણોથી જોતા ભગવાન આત્મા કહેવાય. એવો ગુણીનો ભેદ પણ અંદરમાં નથી. એવો એક ગુણી પરમાત્મા, જ્ઞાયક પરમાત્મા, અખંડ પરમાત્મા વસ્તુ માત્ર છે. એને ગુણોથી પણ ન જોવો, અનંત ગુણોથી ન જોવો, જ્ઞાન ગુણથી પણ ન જોવો, એને વસ્તુ માત્રથી જોવો. વસ્તુ માત્ર દ્રષ્ટિનો વિષય છે. કોઈ પણ એમાં સાપેક્ષતા લાગુ પડતી નથી. વસ્તુ માત્રમાં કોઈ સાપેક્ષતા ન લાગુ પડે. જ્યારે જ્ઞાયક કહેતા એ જ્ઞાનમયપણું આવે, ભગવાન આત્મા કહેતા અનંત ગુણો આવે. ગુરુદેવે ત્યાં સુધી કીધું છે કે અનંત ગુણ વાળો તો નહીં, અનંત ગુણ વાળો તો છે જ નહીં, પણ અનંત ગુણમય કેવું એ પણ વ્યવહાર થઈ જાય છે. ત્યાં સુધીની ચર્ચા ગુરુદેવ કરી ગયા છે. કેટલી બધી અંદરમાં સૂક્ષ્મતા એ જીવને ભાસતી હશે. ત્યારે આપણી સમક્ષ એને ખબર નહોતી કે અજ્ઞાનીઓનો મેળો ભરાણો છે. અહીંયા અજ્ઞાનીઓ સમક્ષ એણે આ વાત મૂકી દીધી કે એને એમ ન વિચાર્યું કે આવી સૂક્ષ્મ વાત કાંઈ આ અપ્રતિબુદ્ધ અજ્ઞાની જીવો મિથ્યા દ્રષ્ટિઓ પાસે થોડી મુકાય, એને થોડી સમજાય.
એણે કોઈ દિવસ કોઈને મિથ્યા દૃષ્ટિ તરીકે જોયા જ નથી. એણે કોઈ દિવસ કોઈને ઓછપવાળા જોયા જ નથી. એ તો બધાને જ્ઞાનમય પરમાત્મા જ જોતા હતા. એ તો એના દ્રવ્યને જ જોયા કરતા હતા. બીજાના પણ દ્રવ્યને જોવે, જે પોતાના દ્રવ્યને જોવે એ બીજાના દ્રવ્યને જોવે. જે બીજાના દ્રવ્યને જોતો થઈ જાય એને પોતાનું દ્રવ્ય પણ દેખાઈ જાય. એવી પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની શૈલી હતી. એટલે આ કોઈ અલૌકિક વાત આવી ગઈ કે પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને સ્પર્શે છે પણ પરને સ્પર્શતો નથી. એમાં પરને તો સ્પર્શતો જ નથી. અહીંયા ચુંબનનો અર્થ અશુદ્ધપણું કર્યું એટલા માટે આ સ્પષ્ટતા કરે છે. પણ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં અંદરમાં પણ પ્રમાણના દ્રવ્યમાં પણ નિશ્ચયનું દ્રવ્ય છે. એ ખરેખર પર્યાયને સ્પર્શતું નથી. અને એક ગુણ બીજા ગુણને સ્પર્શતો નથી. પર્યાય ગુણને સ્પર્શતી નથી. ગુણ દ્રવ્યને સ્પર્શતા નથી. ગુણી પોતાના ગુણને સ્પર્શતો નથી. એટલી બધી અંદરમાં જુદાઈ એવી રીતે પણ રહેલી છે. તમે સતપણું સમજવું હોય ને તો પ્રવચનસારની 99 ને 101 ગાથા વાંચો. એના પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના પ્રવચન વાંચો. એમાં આખા સતપણાનો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીએ ઉત્પાદ વ્યયથી નથી, વ્યય ધ્રુવથી નથી, ધ્રુવ ઉત્પાદથી નથી, એનું સતપણું એટલું બધું નિરપેક્ષતાથી પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીએ એમાં સિદ્ધ કર્યું છે કે આપણને આશ્ચર્ય થાય એવું સતપણું સિદ્ધ કર્યું છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે એ જ્ઞાન સ્વરૂપી ભગવાન જ્ઞાનમાં ઠરે એની વાતું છે. બાપા આહા જેવી જેવી સત્તા છે એટલે હોવાપણે છે તેમાં તે ઠરે. આહા સમજાણું કાંઈ એ વસ્તુ છે. આહા જીવ વસ્તુમાં એક દ્રવ્ય રૂપે પરિણમે છે એમ સોંપતું નથી. રાગ રૂપે આત્મા પરિણમે છે કે આત્મા રાગ રૂપે થાય છે કે જ્ઞેય આત્માપણે થાય છે એમ શોભતું નથી. એટલે એમ શોભતું નથી એટલે કે કોઈ દ્રવ્યપણે એમ કે રાગ રૂપે થઈ જાય અથવા તો એ જ્ઞેય રૂપે થઈ જાય આત્મા, એ એની ખરેખર જીવની શોભા નથી. જો એવું અજ્ઞાન ચાલ્યા કરે તો એ જીવને અશોભનિક કરી નાખે છે. જીવ સમસ્ત જ્ઞેયને જાણે છે. જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપ છે, જ્ઞેય વસ્તુ જ્ઞેયરૂપ છે. જો ભાગલા પાડી દીધા કે જીવ સમસ્ત જ્ઞેયને જાણે છે. પહેલાં તો જાણવું સિદ્ધ કરે છે. પહેલાં આ જે સમસ્ત જ્ઞેયને જાણે છે એમ વારંવાર આ કળશમાં આવ્યું છે ને, એ સમસ્ત જ્ઞેયને જાણે છે એનો અર્થ એમ છે કે જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપ છે અને જ્ઞેય વસ્તુ જ્ઞેયરૂપ છે. આ જો ભાગલા પાડ્યા એણે. જીવ સમસ્ત જ્ઞેયને જાણે છે, પછી કહે છે જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપ છે, જ્ઞેય વસ્તુ જ્ઞેયરૂપ છે. કોઈ દ્રવ્ય પોતાનું દ્રવ્યત્વ છોડીને અન્ય દ્રવ્યરૂપ તો નથી થયું. કોઈ દ્રવ્ય જ્ઞાનરૂપ દ્રવ્ય પોતાનું દ્રવ્યત્વ છોડી અને સમસ્ત જ્ઞેયને જાણવા તો જાતું નથી. એ જ્ઞેયરૂપ તો થતું નથી. એટલે જ્ઞેય વસ્તુ જ્ઞેયરૂપ છે, જ્ઞાન વસ્તુ જ્ઞાનરૂપ છે. પહેલાં સમસ્ત જ્ઞેયને જાણે છે, પછી કે જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપ છે, જ્ઞેય જ્ઞેયરૂપ છે. કોઈ દ્રવ્ય પોતાનું દ્રવ્યત્વ છોડીને અનન્ય દ્રવ્યરૂપ તો થયું નથી. એવો અનુભવ કોને છે તે કહે છે. આખો કળશ હવે એની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. સુંદર ચર્ચા, બહુ સુંદર છે. શુદ્ધ દ્રવ્ય નિરૂપણાર્પિત મતે સમસ્ત વિકલ્પથી રહિત શુદ્ધ ચેતના માત્ર જીવ વસ્તુના નિરૂપણ એટલે પ્રત્યક્ષ અનુભવ. કોઈ પણ પ્રકારના સમસ્ત વિકલ્પ એટલે કોઈ પણ પ્રકારના વિકલ્પ, કોઈ પણ રાગનો વિકલ્પ હો, કર્મનો વિકલ્પ હો, સંયોગનો વિકલ્પ હો, ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો વિકલ્પ હો, એક સમયની પર્યાયનો વિકલ્પ હો, ગુણના ભેદનો વિકલ્પ હો, ગુણગુણીનો વિકલ્પ હો, ગુણીનો વિકલ્પ હો, એ સમસ્ત વિકલ્પથી રહિત કોઈ પણ પ્રકારના જ્યાં વિકલ્પ નથી હોતા એને સમસ્ત વિકલ્પથી રહિત શુદ્ધ ચેતના માત્ર જીવ વસ્તુના નિરૂપણ એટલે કે એને પ્રત્યક્ષ અનુભવ કહેવામાં આવે છે. પ્રત્યક્ષ અનુભવનો અર્થ વેદનપૂર્વકનો અનુભવ, એને પ્રત્યક્ષ અનુભવ કહેવામાં આવે. વેદનપૂર્વકનો અનુભવ એટલે જ્ઞાનમાં એકલો જ્ઞાયક સિવાય બીજું કાંઈ તરવરે નહીં. કોઈ ભેદ ન દેખાય, કોઈ પર્યાય ન દેખાય, કોઈ ગુણ ન દેખાય, કોઈ ગુણી છે એમ પણ ન દેખાય. એકલું હું એક ત્રિકાળ વસ્તુ માત્ર છું એવું વેદન ચાલ્યા કરે એને ખરેખર પ્રત્યક્ષ અનુભવ કહેવામાં આવે. પ્રત્યક્ષ અનુભવનો કાળ એવો હોય એ જ્યારે જે જીવને કોઈને વેદન આવે ત્યારે એ કાળમાં ખરેખર એની સ્થિતિ એવી વિકલ્પ વગરની એવી નિર્વિકલ્પ ચાલવા માંડે, એવી નિર્વિકલ્પ દશા ચાલે કે એમાં જ્ઞાનમાં આત્મા વેદનપૂર્વક અનુભવાય અને આનંદ ખરેખર એને વેદનમાં આવ્યા કરે. જ્ઞાનમાં અનુભવાય આત્મા એ પણ ખરેખર પરોક્ષ કહેવામાં આવે છે. ખરેખર આનંદના વેદનથી એની પ્રત્યક્ષતા લાગુ પડે છે. આનંદનું વેદન આવે છે એટલે એને અનુભવ પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાન તો એ સમયે પણ ખરેખર આત્માને
પરોક્ષ જાણતું હોવાને કારણે, શ્રુત જ્ઞાન પરોક્ષ હોવાને કારણે એને ખરેખર પ્રદેશ ન દેખાતા હોવાને કારણે પરોક્ષ છે. વેદન અપેક્ષાએ તો એ જ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષ છે, પણ વેદનની જે વાત આવે છે એ વેદન આનંદના વેદન સાથે એને સરખાવવાની છે કે આનંદનું વેદન આવે ત્યારે જ ખરેખર જ્ઞાનનું વેદનની સમ્યકતા લાગુ પડે. જ્ઞાનનું વેદન તો દરેક જીવને ચાલતું હોય છે, કોઈ પણ જીવ જ્ઞાનના વેદન વગરનો નથી હોતો. કાં જ્ઞાનમાં એને રાગ સંબંધીનું વેદન ચાલતું હોય, કાં જ્ઞાનમાં એને જ્ઞાયક સંબંધીનું વેદન ચાલતું હોય. વેદન વગરનો કોઈ જીવ નથી હોતો, પણ જ્યારે આત્માનું વેદન આવે, જ્યારે અતિન્દ્રિય આનંદ એને પ્રગટ થાય, એ આત્માનું વેદન ક્યારે કહેવાય કે આનંદ પ્રગટ થાય, એ આનંદના અનુભવની પ્રત્યક્ષતા છે, એટલે એને જ્ઞાનમાં આત્માનો અનુભવ થયો એ પ્રત્યક્ષ છે એમ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે આનંદ પ્રગટ થઈ ગયો છે. એ પ્રગટ થયેલો આનંદ છે એ વેદાય છે. એ પ્રગટ થયેલો આનંદ વેદાય છે એટલે એને ખબર પડે છે કે અનુભૂતિ પ્રત્યક્ષ થઈ ગઈ, એટલે એ ભ્રમમાં નથી પડતો. એટલે પ્રત્યક્ષ અનુભવ જ્યારે થાય છે ત્યારે આ વેદનની ચર્ચા છે, એ આનંદની વેદનની ચર્ચા છે. આનંદનું એને વેદન આવે છે અને જ્ઞાનમાં આત્મા પ્રત્યક્ષ થાય છે, એટલે એને જ્ઞાનમાં પણ પ્રત્યક્ષતા કહેવામાં આવે વેદન અપેક્ષાએ. પણ વેદન અપેક્ષા છે એ ખરેખર આનંદ સાથે લાગુ પડે છે. આનંદ આવ્યો, એ આનંદનું વેદન છે ને એ આનંદના વેદનથી પ્રત્યક્ષ છે. અને આત્માના વેદન, આત્માના જાણવાની અપેક્ષાએ તો ત્યાં પણ પરોક્ષ છે, પણ વેદનની અપેક્ષાએ ત્યાં પણ પ્રત્યક્ષ છે. પણ મૂળપણે એને આનંદનું વેદન આવે છે, એને પ્રત્યક્ષ અનુભવ કહેવામાં આવે છે. આનંદનું વેદન આવે ત્યારે જ ખરેખર દુઃખનું વેદન ચાલ્યું જાય છે અને સુખનું વેદન ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે એને ખરેખર પ્રત્યક્ષ અનુભવ કહેવામાં આવે છે. રીતસર આનંદ વેદાય છે, એટલે રીતસર પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિમાં આનંદ વેદાય છે. એ નિર્વિકલ્પ દશાના કાળે જ આનંદ હોય છે. કોઈ સવિકલ્પ દશામાં આનંદ બિલકુલ હોતો નથી. સવિકલ્પ દશામાં આનંદ પણ કોઈ કહે તો એ હર્ષ કહેવામાં આવે કે એક આનંદનો હર્ષ આવે છે. એને આનંદ વેદનવાળો નથી હોતો. વિકલ્પાત્મક દશામાં પણ કોઈ કહે કે ભાઈ આનંદ આવે છે, આનંદ આવે છે, તો એ એક હર્ષનું પ્રમાણ છે. એને હર્ષ આવે છે વિકલ્પાત્મક દશામાં કે હમણાં અમને આનંદ પ્રગટ થઈ જશે, એવો હર્ષ આવે છે. પણ આનંદ તો ખરેખર પ્રત્યક્ષ અનુભવના કાળે જ આવે છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે સમસ્ત વિકલ્પથી રહિત શુદ્ધ ચેતના માત્ર જીવ વસ્તુના નિરૂપણ એટલે પ્રત્યક્ષ અનુભવ. આહા જોયું, કથન છે એનું વાચ્ય છે, એને અહીં લીધું, પછી નિરૂપણ અને વાચ્ય છે એને નિરૂપણ શબ્દથી કહ્યું. આહા, એ તો પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં સ્થાપ્યું છે. બુદ્ધિનું સર્વસ્વ જેણે એવા જીવને, બુદ્ધિનું એટલે અહીંયા જ્ઞાન લેવું. બુદ્ધિ એટલે બુદ્ધિનો અર્થ બે પ્રકારે થાય છે. એક મન સંબંધી જ્ઞાન વર્તતું હોય એને પણ બુદ્ધિ કહેવામાં આવે, અને એક એકલું જ્ઞાન હોય એને પણ બુદ્ધિના અર્થમાં વાપરવામાં આવે. અહીંયા આ બુદ્ધિનું સર્વસ્વ જેણે એવા જીવને, એ જે અહીંયા લખ્યું છે, અહીંયા જ્ઞાનમાં બુદ્ધિ લીધી છે. ઘણી જગ્યાએ વિશેષપણે મનના સંગવાળું જ્ઞાન હોય એમાં જ બુદ્ધિની સ્થાપના કરવામાં આવતી હોય છે. એ અપેક્ષાએ ત્યાં એને જળની ચર્ચા છે, અહીંયા આ ચેતનપણાની ચર્ચા બુદ્ધિમાં લીધી છે. પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં સ્થાપ્યું છે બુદ્ધિનું સર્વસ્વ જેણે એવા જીવને આ હોય છે, આવો અનુભવ એને હોય છે એમ કહે છે. આહા, જેણે ભગવાન આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપી એમાં બુદ્ધિને સ્થાપીને જ્ઞાનનો અનુભવ કર્યો, એને આ વાત હોય છે. બુદ્ધિને સ્થાપીને જ્ઞાનનો અનુભવ કર્યો એટલે જ્ઞાનને ખરેખર જ્ઞાન સ્વરૂપી આત્મામાં જોડી દીધું અને એને જ્ઞાનનો અનુભવ કર્યો, એને આ વાત હોય છે. આહા, અજ્ઞાનીને એ વાત હોતી નથી. ચાહે તો સાધુ થયો હોય, પંચમહાવ્રત પાડતો હોય, તો પણ તે અજ્ઞાની છે. એને આ વાત સોંપતી નથી, એને હોતી નથી. સોંપતી નથી એટલે કે એને આ હોતું જ નથી, પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ જ હોતી નથી. એટલે અહીંયા હવે આ પૂર્ણાહુતિ કરીને છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કહે છે કે સત્તા માત્ર શુદ્ધ વસ્તુને, સત્તા માત્ર શુદ્ધ જીવ વસ્તુને પ્રત્યક્ષ આસ્વાદે છે. સત્તા માત્ર એટલે કે પોતાનો જ્ઞાયક ભાવની સત્તા, એવી જે શુદ્ધ જીવ વસ્તુ છે. શુદ્ધ જીવ વસ્તુ એટલે ત્રિકાળ અનાદિ અનંત, જેમાં કાંઈ કોઈ પણ જાતની અશુદ્ધતાનો પ્રવેશ નથી થયો, એટલે એને શુદ્ધ જીવ વસ્તુ કહેવામાં આવે છે. બાકી શુદ્ધ જીવ વસ્તુ કહેતા પણ જીવ વસ્તુ તો જ્ઞાનમય છે. એ જ્ઞાનમય રહી ગઈ હોવાને કારણે એ શુદ્ધ છે. એટલે જીવ શુદ્ધ જીવ વસ્તુને પ્રત્યક્ષ આસ્વાદે છે. જોયું, સમુત્પશ્યત સમુત્પશ્યત સમ્યક
પ્રકારે ઉગ્રપણે પશ્યત એટલે આસ્વાદે છે એવા જીવને. સમ્યક પ્રકારે ઉગ્રપણે પશ્યત એટલે આસ્વાદે છે. સમ્યક પ્રકારે ઉગ્રપણે શા માટે લખ્યું કે ઘણા લોકો એમ કહે કે અમને આસ્વાદ આવે છે, આસ્વાદ આવે છે, પણ એ આસ્વાદ જ્યાં સુધી સમ્યક પ્રકારે ન આવે, એટલે કે યથાર્થપણે ન આવે, જ્યાં સુધી એને વેદનપૂર્વકનો આસ્વાદ ન આવે, ત્યાં સુધી એને ખરેખર અનુભૂતિ પ્રત્યક્ષ નથી કહેવાતી. એને પરોક્ષ અનુભૂતિ કહી શકાય, પણ પ્રત્યક્ષ તો સમ્યક પ્રકાર થાય ત્યારે જ એને ખરેખર સમ્યક પ્રકારે ઉગ્રપણે પશ્યત એટલે આસ્વાદે છે એવા જીવને. આવા જીવને આ હોય છે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે તેવું તેને પ્રગટ છે કે જે પરને જાણતા પરથી જ્ઞાન થયું નથી અને જ્ઞાન પરમાં ગયું નથી. આવા આહાહા કે જે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે તેવું તેને પ્રગટ છે કે જે પરને જાણતા પરથી જ્ઞાન થયું નથી અને જ્ઞાન પરમાં ગયું નથી. એટલે કે કોઈ પરથી પણ અહીંયા પોતાનું જ્ઞાન નથી થતું અને ખરેખર જ્ઞાન પરમાં ખરેખર જાતું નથી. આહાહા, કોઈ જ્ઞાનની સ્વાધીનતા એવી છે કે કોઈ જ્ઞેયોથી જ્ઞાન થતું નથી અને જ્ઞાન પરની સન્મુખ થાય એટલે પરનું જ્ઞાન જ્ઞાનમાં થાય છે એવું બિલકુલ હોતું નથી. એટલે કે છે કે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે તેવું તેને પ્રગટ છે કે જે પરને જાણતા પરથી જ્ઞાન થયું નથી અને જ્ઞાન પરમાં ગયું નથી. આવું વસ્તુનું સ્વરૂપ પ્રગટ છે. જીવ સમસ્ત જ્ઞેયને જાણે છે, એ સમસ્ત જ્ઞેયથી ભિન્ન છે એવો સ્વભાવ સમ્યક દૃષ્ટિ જીવ જાણે છે. એવો સ્વભાવ જે જાણે છે એ સમ્યક દૃષ્ટિ જીવ થઈ જાય છે. એવો સ્વભાવ સમ્યક દૃષ્ટિ જીવ જાણે છે એનો અર્થ એવો છે કે આવો સ્વભાવ જે જીવ જાણી લે છે, જે જીવ જ્ઞાનનું સતપણું જાણી લે છે, જે જીવ જ્ઞાનને ખરેખર પોતાથી સ્વાધીન જાણે છે, અહેતુક જાણે છે, એ ખરેખર પોતાના સ્વભાવને જાણી લે છે, એવો જીવ ખરેખર સમ્યક દૃષ્ટિ થઈ જાય છે. આવી ચર્ચા આમાં કરવામાં આવી છે. આવું સ્વરૂપ છે. આવું સુંદર 215 નંબરના કળશમાં જે કાંઈ અહીંયા ચર્ચા આપણે કરેલી છે, આ કળશ વારંવાર ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં સાંભળવા જેવો છે અને સાંભળીને વાંચીને વિચાર કરવા જેવો છે. જ્યાં સુધી જ્ઞાનની પર્યાયનું સતપણું એના જ્ઞાનમાં અંદરથી બેસતું નથી ને ત્યાં સુધી કાંઈક ને કાંઈક સાપેક્ષતા અને પરથી કાંઈક થાય છે એવો ભ્રમ છૂટતો નથી. પર બિલકુલ પૃથક છે. કોઈ નિમિત્ત ખરેખર ઉપાદાનને કાંઈ કરી શકતું નથી. નિમિત્ત ત્રણેકાળ અકિંચિતકર હોય છે. ખરેખર જ્ઞાનની પર્યાય પોતાના જ્ઞાયકની સન્મુખતા કરે ત્યારે પણ જે બાર નિમિત્ત હોય છે કે ભાઈ સિમંદર ભગવાનની દેશના સાંભળતા જ્ઞાનની પર્યાય દ્રવ્યની સન્મુખ થઈ ગઈ તો પણ એ દેશનાનું લક્ષ જ્યારે છૂટે છે ને ત્યારે એ જ્ઞાનની પર્યાય દ્રવ્ય તરફ જાય છે. એટલે દેશના લબ્ધિથી પણ ખરેખર સમ્યક દર્શન થતું નથી. કારણ કે દેશના લબ્ધિનું લક્ષ છૂટે ને ત્યારે એ પર્યાય સમ્યક જ્ઞાયકની સન્મુખ થઈને થાય. જ્યાં સુધી એનું લક્ષ હોય ને ત્યાં સુધી એ પર્યાય બહિર્મુખ છે. એટલે કોઈ નિમિત્તથી કાર્ય થતું નથી. ચાહે એ ઉદાસીન નિમિત્ત હો કે ચાહે પ્રેરક નિમિત્ત હો, એની કોઈ ચર્ચા નથી. પણ ખરેખર નિમિત્તથી કાર્ય થતું નથી. નિમિત્ત અકિંચિતકર છે અને જ્ઞાનનો પર્યાય સતપણે સ્વયં પ્રગટ થાય છે. એ જ રીતે ખરેખર આનો વિચાર કરવા જેવો છે. આ કળશ તો જ સમજાશે. આ કળશમાં એમ વિચાર કોઈ કરશે કે જ્ઞાનની પર્યાય પરને તો જાણે જ છે ને, આમાં ચોખ્ખું લખ્યું છે કે પરને જાણે છે જ્ઞાનની પર્યાય, પરને જાણતા કાંઈ જ્ઞાન અશુદ્ધ થઈ જતું નથી. તો કે બિલકુલ થતું નથી પરને જાણતા જ્ઞાન અશુદ્ધ. 100% સમ્યક વાત છે. કોઈ એમ કહે કે જ્ઞાન પરને જાણતા અશુદ્ધ થઈ જાય છે તો એનો આશય કહેનારનો સમજવો જોઈએ. જ્યાં સુધી એ આશય એના પકડમાં ન આવે ત્યાં સુધી આ કળશ પણ એને ન સમજાય. કોઈ જ્ઞાન ક્યારેય પહેલાં તો પરસન્મુખ થતું નથી. જ્ઞાનમાં રહીને જ સ્વપરનું જ્ઞાન કર્યા કરે છે અને એ સ્વપરનું જ્ઞાન કર્યા કરે છે એવું સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન અંદરથી આવે છે. કોઈ બારમાં જ્ઞેય છે કે કોઈ અંદર આ બારમાં સ્વ પોતાનું અંદર જ્ઞાયક ભાવ પણ છે અને બારમાં કોઈ જ્ઞેયો છે, માટે અહીંયા સ્વપર પ્રકાશક ઉત્પન્ન થાય છે. એવો સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાનની પર્યાયનો સ્વભાવ જ નથી ખરેખર. એટલે આને આખા કળશને વ્યવસ્થિત જો સમજણ કરશે તો આ વાત એને બેસશે, તો જ્ઞાનની પર્યાયનું સતપણું બેસશે. સતપણું બેસશે એની દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર ગયા વગર રહેશે નહીં. દ્રવ્યને અકર્તા જાણશે
અને દ્રવ્યને અકારણ જાણશે તો દ્રવ્ય કોઈ પર્યાયનો કર્તા નહીં બને અને દ્રવ્ય કોઈ પર્યાયનું કારણ નહીં બને. પર્યાય એને કારણ બનાવશે એટલે એને કારણ પરમાત્મા કહેવાશે, પણ એ કારણ બનવા નહીં જાય. અને દ્રવ્ય કોઈ દિવસ પર્યાયનો કર્તા નહીં બને. જો કર્તા એક સમય માટે બને તો એ 100 સમય માટે કર્તા થઈ જાય, તો બંધનો કર્તાય થઈ જાય, મોક્ષનો કર્તા તમે કહો તો. એમાં 320 ગાથામાં કીધું કે તદરૂપો ન ભવતી, તે રૂપે આત્મા થતો નથી, પર્યાય રૂપે માટે તેનો કરતા નથી, એમ શબ્દ આવ્યો છે. તદરૂપો ન ભવતી એવો શબ્દ જયસેના આચાર્યએ વાપરો. તે રૂપે થતો નથી માટે તેનો કરતા નથી, એટલે આત્મા અકર્તા છે. અને આત્મા અકારણ છે, કારણ કે જ્ઞાનની પર્યાયનું કારણ જ્ઞાનની પર્યાય પોતે છે, એના સટકારક એનામાં છે. જ્યારે એ દ્રવ્યની સન્મુખ થાય છે ત્યારે એને કારણ પરમાત્મા કહેવાય, પણ એ પર્યાય સન્મુખ થઈ દ્રવ્યની, એ તો પોતે પોતાથી સ્વતંત્રપણે થઈ છે. એ સ્વતંત્રપણે થઈ, એ દ્રવ્યની સન્મુખ થતાં પર્યાય સમ્યક થઈ, એ વ્યવહાર થઈ ગયો. અને પોતે નિરપેક્ષ સમ્યક થઈ, એ નિશ્ચય થઈ ગયો. આવા નિશ્ચય વ્યવહાર એક પર્યાયમાં એક સમયે ચાલતા હોય છે. એ જેને ખ્યાલમાં આખો સ્વભાવ જ્ઞાનની પર્યાયનો સત આવે, એને ખરેખર આવું સ્વરૂપ એને વાસ્તવિકપણે સમજાય છે. આ આપણો કળશ અહીંયા પૂરો થાય છે. મારી પાસે એક નાયરોબીવાળા બેનનો એક પ્રશ્ન આવ્યો છે, એ બધા માટે બહુ અગત્યનો છે. એ હું પહેલાં એક વખત લઈ લઉં છું, પછી આપણે બીજી પ્રશ્નોત્તરી ચાલુ કરશું. બહુ સારી વાત છે. કારણસૂત્ર પર્યાયમાંથી એમણે પ્રશ્ન પૂછેલો છે, એ હું લઈ લઉં છું. કદાચ એ બેન પણ હશે અહીંયા. ત્રીજી ગાથા નિયમસારની છે, એ કારણસૂત્ર પર્યાયની બુક છે. એમાં પહેલાં જ પેજ ઉપર ત્રીજી ગાથા લખેલી છે. એમાં નીચે આખી વ્યવસ્થા, આખી ફૂટનોટ લખીને બતાવી છે. એમાં એક વાત આવી છે કે આ શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામમાં પરિણામ શબ્દ હોવા છતાં તે ઉત્પાદવ્યરૂપ પરિણામને સૂચવવા માટે નથી અને પર્યાર્થિક નયનો વિષય નથી. આ શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ તો ઉત્પાદવ્ય નિરપેક્ષ એકરૂપ છે અને દ્રવ્યાર્થિક નયનો વિષય છે, એમ અહીંયા નીચે ફૂટનોટમાં લખેલું છે. એના સંબંધીનો એમનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ આ શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ કીધા, તો એ પરિણામ છે એ પારિણામિક ભાવમાં તો હોય નહીં, તો એ પારિણામિક ભાવમાં છે એટલે એને શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ અને એને ખરેખર કીધા છે કે એ દ્રવ્યાર્થિક નયનો વિષય છે. તો એ પરિણામ તો ક્યારેય દ્રવ્યમાં હોય નહીં, પરિણામ તો ઉત્પાદવ્યવાળા હોય. તો જો આ આખી ચર્ચા અહીંયા જે ત્રીજી ગાથામાં જે નિયમસારમાં મૂકેલી છે, એ આખી શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ જે અહીંયા શબ્દ વાપરો છે, એ શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ એટલે એ તે સમયની તે જ્ઞાન ગુણની જ્ઞાનની કારણસૂત્ર પર્યાયને સૂચક વાત છે. એ જ્ઞાન ગુણની જ્ઞાન ગુણની જ્ઞાન કારણસૂત્ર પર્યાય છે. કારણસૂત્ર પર્યાયમાં જ્ઞાન વર્તે છે અને જ્ઞાન ગુણ છે. એ ગુણની કારણસૂત્ર પર્યાય છે, એને અહીંયા શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ કીધા છે. એ શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ એટલે ઓલા પરિણામ સમ્યક દર્શન ને સમ્યક જ્ઞાન શુદ્ધ થાય એની વાત નથી. આ પરિણામ ઉત્પાદવ્યયથી નિરપેક્ષ છે, એટલે ઉત્પાદવ્યય જે પરિણામમાં નથી, ઉત્પાદવ્યય જે પરિણામમાં છે એ સમ્યક જ્ઞાન કહેવાય છે. અને આ ઉત્પાદવ્યય જે પરિણામમાં નથી એને શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના કહેવાય છે. શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના ત્રિકાળ છે. સમ્યક જ્ઞાન છે ઉત્પાદવ્યયવાળું, એ ખરેખર વર્તમાન છે. પણ આ શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ છે એ ખરેખર પરમપારિણામિક ભાવમાં રહેલા છે. આખું એક ત્રિકાળી દ્રવ્ય અનંત ગુણાત્મક અને એ ધ્રુવ સામાન્ય અને એના શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ છે એ ધ્રુવ વિશેષ છે. એ ધ્રુવ સામાન્ય અને ધ્રુવ વિશેષ થઈને આખો એક દ્રષ્ટિનો વિષય છે. એટલે અહીંયા શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ, એ પરિણામ શબ્દ વાપરો હોવાને કારણે ખરેખર ખલેલ થાય છે આપણી સમજણમાં. એ પરિણામ કહેતા શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ કહેતા કારણ શુદ્ધ પર્યાય અહીંયા કહેવા માગે છે. કારણ શુદ્ધ પર્યાય શબ્દ 15મી ગાથામાં નિયમસારમાં વાપરો છે, પણ પદ્મપ્રબલધારી દેવે અહીંયા કાર્યની ચર્ચા આવી કે ભાઈ નિયમથી કરવા યોગ્ય કાર્ય શું છે, તો કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગના પરિણામ નિયમથી કરવા યોગ્ય છે. તો એમાંથી પદ્મપ્રબલધારી દેવે આ ચર્ચા ઉપાડી અને એને ટીકામાં આ શબ્દો મૂકી દીધા કે ભાઈ નિયમથી કરવા યોગ્ય કાર્ય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ હોય તો એનું કારણ તો કાંઈક હોવું જોઈએ. તો કે એનું કારણ ક્યાં છે, તો કે એનું કારણ અંદર ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં છે. તો કે ત્રિકાળી દ્રવ્ય કારણ છે, તો કે ના ત્રિકાળી દ્રવ્ય કારણ નથી, ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો અકારણ છે. પણ એની કારણસૂત્ર પર્યાય જે અંદરમાં રહેલી છે એ કારણસૂત્ર પર્યાય કારણ છે. એ કારણ છે એટલે એને શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ કહેવામાં આવે છે. એ શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ જ્યારે સમ્યક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે પર્યાયમાં વર્તમાનમાં,
ત્યારે એ અહીંયા ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં લક્ષ કરે છે તો અહીંયા શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ એને કારણપણું આપે છે અને અહીંયા સમ્યક જ્ઞાનનું કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે અહીંયા જે શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ કહેવામાં આવ્યા એ શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ ખરેખર ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં છે અંદરમાં. અને ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં જેટલું હોય, દ્રવ્યમાં દ્રવ્ય કયો, અનંત ગુણો કયો, અનંત કારણસૂત્ર પર્યાય કયો, એ બધો ખરેખર દ્રષ્ટિનો વિષય છે. એટલે એને દ્રવ્યાર્થિક નહીંનો વિષય કહેવામાં આવે છે. જો તમે કારણસૂત્ર પર્યાયનો ભેદ પાડો અને ગુણનો ભેદ પાડો તો પર્યાર્થિક નહીં થઈ જાય છે. જો તમે એને અખંડ અભેદ જોવો તો એ દ્રવ્યાર્થિક નહીંનો વિષય છે. પણ જો તમે કારણસૂત્ર પર્યાયને જુદી કરો અને ગુણને જુદા કરો, જો એવી રીતે તમે વિચારમાં લ્યો એ જુદી વસ્તુ છે, પણ દ્રષ્ટિમાં તમે એને લ્યો તો સમ્યકતાનો ઉત્પન્ન થતી નથી. કારણ કે આખું ત્રિકાળી દ્રવ્ય અભેદ છે, ધ્રુવ સામાન્ય અને ધ્રુવ વિશેષ થઈને અખંડપણે આખું ધ્રુવપણું રહેલું છે. એટલે એ દ્રષ્ટિનો વિષય બને છે. પણ એને શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ કીધા. એ ઉત્પાદવ્યયવાળા નથી, ઉત્પાદવ્યયથી નિરપેક્ષ છે. નિરપેક્ષ છે એનો અર્થ છે કે કોઈની અપેક્ષા વગરના નિરપેક્ષ પરિણામ કારણસૂત્ર પર્યાય અંદરમાં પ્રથમથી રહેલી છે, અનાદિથી, જ્યારથી જીવ છે ત્યારથી. કોઈ નવી કારણસૂત્ર પર્યાય ઉત્પન્ન નથી થતી કે અહીંયાથી વર્તમાનમાં સંસ્કાર લઈને પર્યાય અંદર ગઈ એટલે હવે અહીંયા કારણપણું એમાં થઈ ગયું છે એટલે હવે એવા કારણવાળી પર્યાય કાર્ય બહાર આવશે. તો કે બિલકુલ એવું નથી. એવું કોઈ તમારા સમજણમાં પણ કોઈ આવે, કોઈ સમજાવે તો પણ એવો અર્થ છે નહીં એનો. ક્યાંય બીજી જગ્યાએ પણ કારણસૂત્ર પર્યાયની ચર્ચા ચાલતી હોય તો કોઈ એવી ચર્ચા આવી જાય કે ભાઈ વર્તમાન ઉપયોગમાં જે પરિણમન થાય છે એ પરિણમનમાં અંદર સંસ્કાર જાય છે અને સંસ્કારવા જાય છે એટલે અંદર કારણસૂત્ર પર્યાયમાં કારણપણું ઊભું થાય છે અને એ કારણપણું વર્તમાનમાં કાંઈક બહાર આવે છે. તો કે બિલકુલ એવું કાંઈ નથી. પ્રથમથી જ અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધીનું કારણપણું જેટલું પાર આવવાનું છે કાર્યરૂપે એ કારણપણું અંદર દરેક ગુણની દરેક કારણસૂત્ર પર્યાયમાં પ્રથમથી પડેલું છે. જેમ 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 તમે એનો આશ્રય લેતા જાઓ એમ એમ કારણપણું મળતું જાય છે. કારણપણું કાર્યરૂપે કદી નથી આવતું. કારણપણું કારણપણા રૂપે જ રહે છે. એમાંથી કોઈ ઓછપ નથી થતી કે એ એક કારણપણું કાર્યપણે આવી ગયું, એવું બિલકુલ થતું નથી. જો એવું થાય તો સમ્યક દર્શનની પર્યાય ટકી ન શકે. કારણ કે સમ્યક દર્શનની પર્યાય, સમ્યક જ્ઞાનની પર્યાયનું આશ્રયભૂત તત્વ ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે અને ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં અંદર કારણસૂત્ર પર્યાય પડી છે, એમાંથી કારણપણું એને મળ્યું છે. જો એ કારણપણું કાર્યરૂપે આવી જાય તો નવી સમ્યક દર્શનની પર્યાયને કારણપણું કોણ આપશે? એટલે અંદરમાં કારણપણું અનાદિ અનંત છે. વર્તમાન પર્યાયમાં જે પ્રગટતા થાય છે એ સટકારકથી થાય છે, એ સ્વતંત્ર થાય છે. હમણાં જ આપણે પર્યાયની નિરપેક્ષતાની ઘણી ચર્ચા કરી ગયા. દ્રવ્યને પણ અકારણ જોવાની આપણે ચર્ચા લીધી. એ ખરેખર પોતે અકારણ જ છે, પર્યાય એને કારણ બનાવે છે, ત્યારે કારણસૂત્ર પર્યાયનું કારણપણું એને મળે છે. એટલે અહીંયા જે આ નિરપેક્ષની જે શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ કીધા એ શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ કારણસૂત્ર પર્યાયની ચર્ચા છે. એ કારણસૂત્ર પર્યાય ઉત્પાદવ્યયવાળી નથી. ઉત્પાદવ્યય જે વર્તમાન પર્યાયમાં હોય છે. કારણસૂત્ર પર્યાય ઉત્પાદવ્યય વગરની ધ્રુવ છે કારણસૂત્ર પર્યાય, પણ એ ધ્રુવ વિશેષ છે. ધ્રુવ સામાન્ય અનંત ગુણાત્મક દ્રવ્ય છે. ધ્રુવ વિશેષ છે એ અનંત કારણસૂત્ર પર્યાયવાળું છે. એ ધ્રુવ સામાન્ય અને ધ્રુવ વિશેષ થઈ અને બેય ખરેખર એકરૂપ છે એ દ્રષ્ટિનો વિષય છે. એ રીતે આ કારણસૂત્ર પર્યાયનો વિચાર કરવા જેવો છે. હમણાં આ ચર્ચા આપણે 320 ગાથામાં લીધી છે ને, એટલે ઘણા લોકો આ બુક વાંચવાનું પણ ચાલુ કરશે. પ્રશ્ન ઉઠે તો જરૂર પૂછી લેજો. અને આ ગુરુદેવના પ્રવચનો જે આમાં કારણસૂત્ર પર્યાયમાં હોય એ જ પ્રમાણે તમે સમજણ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો જ તમને બેસશે આ વાત. નહીંતર જો બીજા કોઈ આશય તમારા અંદર જો ઘૂસ્યા તો ખરેખર કારણસૂત્ર પર્યાયમાં ગોટા ઊભા થશે. એટલે જ ગુરુદેવે આ કારણસૂત્ર પર્યાય વિસ્તારથી લેવાની ઘણા ટાઈમ પહેલાં બંધ કરી દીધી હતી. પણ છતાંય ગુરુદેવ વારંવાર આની ચર્ચા કરતા હોય છે. એટલે આપણે આપણા પ્રયોજનની સિદ્ધિ અર્થે અંદરમાં આત્માનો મહિમા આવે એના માટે આ વિષય આપણે કોઈ વાર લઈ છીએ. બાકી એ ન સમજણમાં આવે તો પણ ત્રિકાળી દ્રવ્યનું લક્ષ કરે તો પણ આત્મ અનુભવ થઈ શકે છે. પણ લક્ષ કરવા માટેની અંદરની સ્થિતિ જ્યાં સુધી એને ખ્યાલ નથી હોતી ત્યાં સુધી એને મહિમા નથી આવતો. મહિમા નથી આવતો ત્યાં સુધી પર્યાય દ્રવ્ય તરફ જાતી જ નથી. કારણ કે એને જેનો મહિમા હોય ત્યાં જ જાય ને પર્યાય. તો જે વસ્તુનો પર્યાયમાં મહિમા આવે એક તરફ પર્યાય જાય. જો દ્રવ્યનો મહિમા આવે, અંદરનું સ્વરૂપ સમજાઈ જાય તો પર્યાય એ તરફ વળી જ જાય. એને ખબર પડી જાય કે મારી વસ્તુ તો આ જ છે.
એવો મહિમા એને અંદરથી આવે તો એ તરફ પડી જાય. આવું સ્વરૂપ સમજી સર્વભવી જીવો મોક્ષ માર્ગમાં પ્રયાણ કરે એવી મંગલ ભાવના. હાજી, બહુ સરસ ચેતનભાઈ. એક્સટેન્શન ઓફ 320 ગાથા બી આજે તમે થોડી કવર અપ કરી લીધી, વિચ વોઝ વેરી નાઇસ. હવે હું ક્વેશ્ચન આન્સર મોડ પર જાઉં છું, તો જેને હોય ક્વેશ્ચન એ ઓલું કરજો. ક્વેશ્ચન આન્સર Q&A session has started. હું તમને અનમ્યુટ કરું છું ઇન અ સેકન્ડ ચેતનભાઈ. હા, Unmuted. હા, થઈ ગયા છે હવે. હા, anyone has a question? Q&A session is over. Q&A session has started. Unmuted. હા, ચેતનભાઈ, મારો અવાજ સંભળાય છે? હા હા સંભળાય છે બેન. હા, આમાં જય જિનેન્દ્ર. ચેતનભાઈ, તમે શરૂઆતમાં જે વાત કરી કે જ્ઞાનની પર્યાય પોતાને જ્યારે પરફેક્ટ નિરપેક્ષપણે જાણી લે છે, પોતાનું નિરપેક્ષપણું સમજી લે છે, ત્યારે એની ખરેખર દ્રવ્ય તરફની સાપેક્ષતા ચાલુ થાય છે. અને એનો અર્થ એમ સમજવાનો કે એ જ્ઞાનની પર્યાય પોતાને દ્રવ્ય સ્વરૂપ જ જાણવા માંડે છે. પોતે એ રીતે એની સાપેક્ષતા ત્યાં ગણવાની. સાપેક્ષતાનો અર્થ એવો છે કે દ્રવ્ય પોતે નિરપેક્ષ છે અને પર્યાય પોતે પોતાથી પોતામાં નિરપેક્ષ છે. સાપેક્ષતા લાગુ ક્યારે પડે કે જ્યારે પર્યાય દ્રવ્ય સાથે કથનચિત અભેદ થઈને પરિણમી, એટલે આશ્રયભૂત તત્વની સન્મુખ થઈને એણે એનું સર્વસમર્પણ ત્યાં કરી દીધું. જ્યારે એ સર્વસમર્પિત પોતે દ્રવ્ય તરફ થઈ જાય છે તો દ્રવ્ય અને પર્યાય બે થઈ ગયા. એ બે થઈ ગયા અને આશ્રય એનો લીધો, એ અપેક્ષાએ એને વ્યવહાર કહેવામાં આવ્યો. અને જ્યારે એ પર્યાય પોતે પોતાથી નિરપેક્ષપણે શુદ્ધ પ્રગટ થઈ તો એને કોઈની અપેક્ષા નથી, એ અપેક્ષાએ એને નિરપેક્ષ કહેવાય. અને દ્રવ્યની સન્મુખ થઈ ગઈ ત્યારે દ્રવ્ય પર્યાયનો કોઈ ભેદ ન રહ્યો તો એ દ્રવ્યની સન્મુખ થઈ એ સાપેક્ષ કહેવાય. પણ એ પર્યાય સત હતી, એ પોતે પોતાથી શુદ્ધપણે પ્રગટી, એ નિરપેક્ષ પ્રગટી થઈ, તો ત્યારે એણે દ્રવ્યની સન્મુખતા કરી એટલે એ વ્યવહાર થઈ ગયો. પોતે પ્રગટી એ નિરપેક્ષ છે તો એ નિશ્ચય છે. સન્મુખતા કરી એ રીતે જોવો તો વ્યવહાર છે, પોતાથી પ્રગટી એમ જોવો તો નિરપેક્ષ છે એક સમયમાં બી. પણ તમે જોવો છો કેવી રીતે? તો કે મેં તો પર્યાયને નિરપેક્ષ જોઈને ત્યારે એ સાપેક્ષ થઈ. તો કે એ નિરપેક્ષ પૂર્વક જ સાપેક્ષ થાય છે. જ્યાં સુધી નિરપેક્ષતા બેસતી નથી ત્યાં સુધી સાપેક્ષતાનો વ્યવહાર ઉત્પન્ન થતો નથી. એટલે નિરપેક્ષતા જેને બેસી જાય એને સાપેક્ષતાનો વ્યવહાર નિયમથી પ્રગટ થાય ને થાય. જ્યાં સુધી સાપેક્ષતાનો વ્યવહાર પ્રગટ ન થાય તો સમજી લેવું કે નિરપેક્ષતા હજી જેવી બેસવી જોઈએ ને એવી બેઠી નથી. એટલે એ પર્યાયને જ ખરેખર હજી સાપેક્ષ જોયા કરે છે. સાપેક્ષનું જ્ઞાન કરવું એક જુદો વિષય છે અને પર્યાયને સાપેક્ષ જોવી એ એક જુદો વિષય છે. સાપેક્ષનું જ્ઞાન તો દરેકને થતું હોય, પણ સાપેક્ષની દ્રષ્ટિ જો પર્યાયની થયા કરે તો ખરેખર એ પર્યાયને નિરપેક્ષ જો ન જોવે તો ખરેખર એ નિરપેક્ષ પર્યાય દ્રવ્યની સન્મુખ ઢળી અને એ સમ્યક પ્રકારે સાપેક્ષ વ્યવહાર રૂપે પણ નથી પરિણમતી. એટલે અહીંયા સાપેક્ષ ને નિરપેક્ષની આવી રીતે ચર્ચા છે. નિરપેક્ષ તે નિશ્ચય, સાપેક્ષ તે વ્યવહાર. નિશ્ચય કોને કહેવાય? તો કે નિરપેક્ષને. સાપેક્ષ કોને કહેવાય? તો કે વ્યવહારને. એમ અહીંયા અર્થ એનો એ રીતે વિચારમાં લેવો. બહુ સરસ. એક મારે સ્વ પર પ્રકાશક માટેનો પ્રશ્ન છે, પણ જો બીજા લોકોનો ટાઈમ લઈ લેતી હો તો પછી પૂછી લો. હા, તો સ્વ પર પ્રકાશકપણામાં ચેતનભાઈ જ્યારે એને સ્વ જણાઈ ગયું, સ્વનું બરાબર જ્ઞાન થઈ ગયું અને પર નો પ્રતિભાસ થાય છે, તો એ પરમાં એને ગૌણ કરતા શીખે છે. સાધક અવસ્થામાં ગૌણ કરતો જાય છે અને સ્વને મુખ્ય કરતો જાય છે. એ આખી પ્રોસેસ છે, એ બરાબર છે? પહેલાં તો એવું છે કે સાધક દશામાં જે સ્વપર પ્રકાશક પ્રગટ થાય છે એ પહેલાં તો
અજ્ઞાનીમાંથી જે જીવ જ્ઞાની બને એને સાધક દશા કહેવાય. હવે એ સાધક દશામાં એને જ્યારે નિર્વિકલ્પ જ્યારે એ થાય છે ત્યારે એને અનુભૂતિ થાય છે. એ અનુભૂતિના કાળમાં તો એને નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદન આવે છે. ત્યારે એને જ્ઞાનની પર્યાય સ્વને એકલાને જ અભેદપણે અનુભવતી જ્યારે પરિણમે ત્યારે ખરેખર સ્વપર પ્રકાશક નિશ્ચયપણું પણ ત્યારે પ્રગટ થાય છે. તો એ સ્વપર પ્રકાશક નિશ્ચયપણું પ્રગટ થાય એ સ્વના લક્ષ્ય જે સ્વપર પ્રકાશક થયું એમાં જ્ઞાન સ્વને જાણે એ નિશ્ચય અને જ્ઞાન આનંદને જાણે એ વ્યવહાર એવું સ્વપર પ્રકાશક નિશ્ચય એને એવી રીતે પ્રગટ થયો. એ ખરેખર આનંદને જાણવો એને પણ ખરેખર નિશ્ચય કહેવાય, કારણ કે ત્યાં કોઈ વિકલ્પ નથી હોતા. વ્યવહાર તો જ્યારે ભેદ પડે ત્યારે ઊભો થાય, પણ નિર્વિકલ્પ દશાના કાળે તો એ નિશ્ચય સ્વપર પ્રકાશક હોય છે. જ્ઞાન આત્માને જાણે એ પણ નિશ્ચય, જ્ઞાન આનંદને જાણે પણ એ પણ નિશ્ચય. એટલે એ તો નિર્વિકલ્પ દશાની સાધક થયો ત્યારની સ્થિતિ થઈ ગઈ. હવે જ્યારે એ સાધક દશામાંથી નિર્વિકલ્પ દશામાંથી બહાર સવિકલ્પમાં આવે ત્યારનો તમારો પ્રશ્ન છે. હવે એ સવિકલ્પમાં આવ્યો ત્યારે એ પરના પ્રતિભાસને ગૌણ કરતો જાય ને સ્વને જોતો જાય. એમાં એવી વાત છે કે એ સાધક જ્ઞાનની પર્યાયને જાણતો જ પરિણમતો હોય છે. જ્ઞાનની પર્યાય બિલકુલ પરસન્મુખ તો થતી જ નથી, પણ જ્ઞાનની પર્યાયમાં એ પરને જાણવાનું ગૌણ કરે છે એવું નથી હોતું. એ જ્ઞાનની પર્યાયને ભેદરૂપે જાણ્યા કરે છે. ત્યાં સુધી જ્ઞાનની પર્યાય જણાય આત્માથી ચ્યુત થઈ ગયું છે જ્ઞાન, એટલે એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ્ઞાનની પર્યાય જણાય છે. એટલો જે ભેદ પડ્યો છે એ ભેદ અપેક્ષાએ સ્વપર પ્રકાશકને વ્યવહાર કીધું છે. એ સ્વપર પ્રકાશકનો વ્યવહાર ભેદનો છે. એ કોઈ બહારના પરિણામો કે કોઈ પરનો પ્રતિભાસ થાય એને એ ગૌણ કરતો જાય છે એવું ત્યાં કાંઈ છે જ નહીં. સાધક દશામાં જે કાંઈ વર્તે છે એ જ્ઞાનના ભેદમાં એનું પરિણમન ચાલે છે, અને સદુપયોગ આવે તો એ અભેદમાં પરિણમન ચાલે છે. અભેદ પરિણમન ચાલે એ નિશ્ચય છે. જ્ઞાનની પર્યાયનો ભેદ પડ્યો એ સ્વપર પ્રકાશકનો એટલો વ્યવહાર ઉત્પન્ન થયો છે. એ વ્યવહાર ઉત્પન્ન થયો એમાં જ્ઞાનની પર્યાયમાં એ જ્ઞાનની પર્યાયને જાણે છે સાધક. હવે એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ્ઞાનની પર્યાયને સાધક જાણે છે ત્યારે જ્ઞાનની પર્યાય સ્વપર પ્રકાશક હોવાને કારણે એમાં પર સંબંધીનું પણ જ્ઞાન એમાં વર્તતું હોય છે એને, કારણ કે એ સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાનનો ઉદય જ એવો થાય છે કે એમાં જેવું પર હોય છે, જેવા જ્ઞેયો હોય છે એવું પણ એને અહીં જ્ઞાન થાય છે. એવું પણ એને જ્ઞાન થાય છે એટલે એને પર કેવું છે એ પણ ખબર પડે છે, એને જ્ઞાનમાં ખબર પડે છે. પરની સામે જોઈને નથી જોતો, એ જ્ઞાનમાં એને ખબર પડે છે. એવા જ્ઞાનમાં એને વિકલ્પાત્મક દશામાં જે જ્ઞાનમાં સ્વપર પ્રકાશક વિકલ્પાત્મક જે ઉત્પન્ન થયું એ સ્વપર પ્રકાશક વિકલ્પાત્મક ઉત્પન્નને ખરેખર એ જ્ઞાનના બળે પાછો એ અંદર સદુપયોગ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ થાય છે. એ સદુપયોગ થાય ત્યારે એમ તમે કહી શકો કે હવે એને આ પર પ્રકાશકને અને બહારનું જે કાંઈ હતું સાધકપણામાં બહાર દેખાતું હતું એ બધાને એને ગૌણ કરી નાખ્યું. એ ત્યારે કહેવાય જ્યારે એ અંદર ચાલ્યો જાય ત્યારે. જ્યારે એ વિકલ્પમાં હોય ત્યારે તો એના જ્ઞાનમાં સ્વપર પ્રકાશકમાં બધું જ્ઞાન થતું હોવા છતાં એ નિરંતર એની ઉપેક્ષા વર્તતી હોય છે. એને ઉપેક્ષા વર્તે છે. એ કેવી રીતે વર્તે છે? કારણ કે એ સમજે છે કે મારા આ જ્ઞાનમાં તો જ્ઞાન જ જણાય છે, પણ આ જ્ઞાનમાં જ્ઞાનને જાણતા આ બહારનો પણ બધો ખ્યાલ આવે છે. પણ એ બહારનો જે ખ્યાલ આવે છે એના પ્રત્યે તો એ નિર્વિકલ્પ દશા થઈ ત્યારથી ઉદાસીન થઈ ગયો છે. એ ઉદાસીન થયો ત્યારે તો અંદર ગયો છે. પછી અંદર ગયા પછી વિકલ્પમાં આવે ત્યારે એને જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જણાય છે, પણ જ્ઞાનમાં જ્ઞાન ભેદરૂપે જણાતું હોવા છતાં બહારના પદાર્થોનું પણ જ્ઞાન એમાં વર્તતું હોવાને કારણે એ પ્રત્યેક સમયે તેના પ્રત્યે ઉદાસીન રહે છે. અને તેનો પુરુષાર્થ ફરી સદુપયોગ જલ્દી કેમ આવે એવી રીતે જ સાધકનો પુરુષાર્થ અંદર ચાલતો હોય છે. સાધકને પરિણતિની બિલકુલ કિંમત હોતી નથી. સાધકને નિયમથી સદુપયોગ જ જોતો હોય છે, અને જ્યારે એને સદુપયોગ નથી આવતો ત્યાં સુધી આત્મસન્મુખ જ પુરુષાર્થ ચાલતો હોય છે. છતાં ભેદ જ્ઞાનનો હોવાને કારણે, જ્ઞાનમાં ભેદ પડતો હોવાને કારણે જ્ઞાનનું સ્વપર પ્રકાશકપણામાં પરસંબંધી પણ જેવું જ્ઞેય છે એવું અહીંયા જ્ઞાન વર્તે છે. એને નિયમથી પ્રત્યેક સમયે ઉપેક્ષા વર્તતી હોય છે. એટલે કીધું છે ઇષ્ટોપદેશમાં કે સાધક કેવો હોય, જ્ઞાની કેવો હોય કે દેખે છતાં નહીં દેખતો. એ દેખે છે છતાં નહીં દેખતો, ચાલે છતાં નહીં ચાલતો, બોલે છતાં અબોલ.
એવો તત્વસ્થિત અડોલ, એમ કીધું ઈષ્ટોપદેશમાં 41મી ગાથા છે લગભગ, કે દેખે છતાં નહીં દેખતો, ચાલે છતાં નહીં ચાલતો, બોલે છતાં નહીં બોલતો, તત્વસ્થિત અડોલ છે. એ બધુંય છે, બધુંય ચાલુ છે, બધું પરિણમન ચાલે છે. સંસારી અને જ્ઞાની બેને સાથે કોઈ જોવે તો એને ખબર ન હોય કે આ જ્ઞાની છે, તો એને ખબર ન પડે કે આ સંસારી છે કે જ્ઞાની છે. એટલે એનું માપદંડ તો એના અંદરના પરિણમનથી છે, પરિણમન વગરનું માપદંડ નથી. અને એને નિયમથી ઉપેક્ષા વર્તતી હોય છે, પણ એ ફરી સદુપયોગ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ સાધક હંમેશા હોય છે. એ રીતે એનો વિચાર આપણે કરવો જોઈએ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ઉપેક્ષા કહેતા એ પરના જાણવાનો નિષેધ નથી કરતો, પણ પર જે જણાય છે એનો નિષેધ નથી, પણ ઉપેક્ષા છે. હા, એટલે જાણવાનો નિષેધ કે જાણવાનો ઉપેક્ષા એમાં કાંઈ ફરક નથી, કારણ કે એને જાણવું તો ખરેખર જ્ઞાનનું જ થાય છે અને આત્માનું જ થાય છે. એ જ્ઞાનમાં આત્માને જાણતા અને જ્ઞાનમાં ભેદરૂપે જ્ઞાનને જાણતા બધું જણાઈ જાય છે. એટલે એને જાણવાનો નિષેધ કરવાનો પ્રશ્ન જ નથી, કારણ કે એ પરને તો જાણતો જ નથી. એ ભેદપણે જ્ઞાનને જાણે છે અને અભેદપણે જ્ઞાયકને જાણે છે. એટલે બીજાને કોઈ પદાર્થને જાણવાનો નિષેધ કરવાનો પ્રશ્ન જ નથી, કારણ કે એનું જાણવું જ ખાલી જ્ઞાનનું ને જ્ઞાયકનું જ રહી ગયું છે. હવે એ ચર્ચા અજ્ઞાની માટે છે કે અજ્ઞાની પરને જાણવા જાય છે, એને નિષેધ કરવો પડે. જ્ઞાની તો જ્ઞાનમાં રમે છે અને જ્ઞાયકમાં રમે છે. અભેદપણે જ્ઞાયક જણાય છે, ભેદપણે જ્ઞાન જણાય છે. એની બહાર તો એનું કાંઈ છે જ નહીં. એટલે એને કોઈ નિષેધનો વિચાર કે વિકલ્પ હોતો જ નથી. એને કાંઈ ઈશા માટે વિચાર કે વિકલ્પ કરે, કારણ કે એ તો એને જાણતો જ નથી, જ્ઞાનને જ જાણે છે. જ્ઞાનને જાણતા બધું જણાઈ જાય છે. એટલે એને એનો નિષેધ કરવાનો પ્રશ્ન જ નથી એને. એમ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. થેન્ક યુ. ગીતાબેન તમારું મ્યુટ કરજો. હા, નવીનનો ક્વેશ્ચન છે. હા, ચેતનભાઈ, એના જ અનુસંધાનમાં આગળ ફર્ધર કે તમે જે કીધું કે જ્ઞાનના પ્રકાશકમાં નથી, એને સ્વની અપેક્ષા કે નથી પરની અપેક્ષા. આમાં તો હમણાં તમે કીધું કે જે સ્વ પર પ્રકાશકમાં એને કાંઈક જ્ઞાયક જણાય ને કાંઈક જ્ઞાન જણાય. બરાબર. એટલે એ રીતે સ્વ પર તમે ગણો છો કે જ્ઞાન અને બીજા ગુણો જણાય એને બી પર કહેવાય. એટલે એમાં એવું છે કે જ્ઞાનમાં બીજા ગુણો જણાય એને પર કહેવાય, એ એક જુદો વિષય થઈ ગયો. એ પર પ્રકાશક તો આખી જુદી વાત છે. પણ અહીંયા તો અત્યારે આપણે આ સાધકની ચર્ચા ચાલે છે. જ્ઞાનમાં બીજા ગુણો જણાય એ પર છે. એ તો નિર્વિકલ્પ દશાના જે નિર્વિકલ્પ દશાનો કાળ જ્યારે આવે ને જીવનો, ત્યારે એને જ્ઞાનમાં આત્મા જણાય એ સ્વ કહેવાય, અને જ્ઞાનમાં બીજા ગુણો જણાય એને પર કહેવાય. એવી રીતે નિશ્ચય સ્વપર પ્રકાશક ત્યાં લાગુ પડે અનુભૂતિના કાળમાં. એ અનુભૂતિના કાળમાં જે નિશ્ચય સ્વપર પ્રકાશક છે એમાં જ્ઞાન આત્માને જાણે એ સ્વપ્રકાશક, અને જ્ઞાન બીજા ગુણોનું જાણવું કરે એને પરપ્રકાશક કહેવાય. તો એમાં ત્યાં જ્ઞાન આત્માનું જાણવું એ સ્વ, બીજા અનંત ગુણોનું જાણવું એ પર. એ અપેક્ષાએ ત્યાં નિશ્ચય સ્વપર પ્રકાશક અનુભૂતિના કાળે ચાલે. સાધકની વાત જુદી, અનુભૂતિના સમયની વાત જુદી, સાધક થવા માટેની વાત જુદી, કેવડીની વાત જુદી. એ રીતે એને વિચારમાં અલગ અલગ પડખેથી અલગ અલગ રીતે આપણે વિચારમાં લેવું જોઈએ. તમે કહો છો એ વાત બરાબર, પણ એ નિર્વિકલ્પ દશાના કાળની ચર્ચા છે કે આત્માને એ અભેદપણે જાણે એ સ્વપ્રકાશક, અને ગુણોને એ ખરેખર ગુણોને પરપ્રકાશકમાં નાખી દઈએ. પણ એ પરપ્રકાશક એવું પરપ્રકાશક નથી કે ગુણો નથી એમ, પણ એ પરપ્રકાશકમાં આત્મામાં ભેદ નથી પડતો કોઈ ગુણોનો, એટલે એને આત્માને સ્વ કીધો, અને ગુણોના ભેદમાં આનંદ આવ્યો એને જાણે તો એને પર કહી દીધું, કારણ કે એ ગુણનો ભેદ પડી ગયો. એટલે એમ એ રીતે બસ બીજા ક્વેશ્ચનમાં હું એક બે શોર્ટ ક્વેશ્ચન ને એક બે સ્ટેટમેન્ટ એવી રીતે કરું છું. એટલે આજે તમે ગુણીની વાત કરી, રાઈટ? બે ગુણ નહીં, એક અનંત ગુણાત્મક આત્મા અને બીજો જે જ્ઞાયક આપણે કહીએ છીએ એ બીજો ગુણી. એ બરાબર છે, બરાબર. એ પહેલી વાર મેં સાંભળ્યું. ગુણી એટલે એનું ડિફરન્શિએશન. આમ તો આપણે જ્ઞાયક કહેતા હોય અને અનંત ગુણાત્મક ભેદ કરીને કહેતા જોઈએ. અને બીજી તમે કારણ શુદ્ધ પર્યાય ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ મિસનોર્મ. ત્યાં પર્યાય તરીકે આમ નથી. એટલે પરિણામ અને ઉત્પાદ વગરની પણ બહાર કઈ નથી આવતું. ધ્રુવ ને અંદર ની અંદર જ રહે છે. એ બી પર્યાય, એ બી પરિણામ. એમ એવી રીતે એને પરિણામ કીધા. એટલે અહીંયા એ પર્યાય શબ્દ આવ્યો છે ને, એટલે જ આમાં ભૂલ થઈ જાય છે ઘણી વખત
કે ઘણીવાર આ કારણસૂત્ર પર્યાયને લોકો ઉત્પાદવાળી વર્તમાન પર્યાય માની લે અને ઘણીવાર વર્તમાન પર્યાયને કારણસૂત્ર પર્યાય માની લે. કારણ કે વર્તમાન પર્યાયમાં જે જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે ને, કોઈ એમ કહે કે ભાઈ એ તો કારણસૂત્ર પર્યાય છે, કારણ કે એ જ્ઞાનમાં કાંઈ દોષ નથી, તો એ કારણસૂત્ર પર્યાય કહેવામાં શું વાંધો? તો કે બિલકુલ એવું નથી, કારણ કે એ ઉત્પાદ વ્યય છે. એમાં ઉત્પાદ વ્યય છે એ કારણસૂત્ર પર્યાયમાં સામેલ ન કરી શકો તમે. એ ઉત્પાદ વ્યયથી જુદી કારણસૂત્ર પર્યાય છે. એટલે કારણસૂત્ર પર્યાય એને અર્થ કર્યો જ્યારે એનો અર્થ 15મી ગાથામાં જ્યારે કરવામાં આવ્યો, ત્યારે આગળ 14મી ગાથામાં પદ્મપ્રબલધારી દેવે એક સૂત્ર મૂક્યું છે કે આને પર્યાય શા માટે કહેવાય છે. એને એવું સૂત્ર મૂક્યું કે પરિસમંતાત ભેદમ ગચ્છતિ ઇતિ પર્યાય એમ કરીને એ સૂત્ર મૂક્યું. એટલે કે જે સર્વ પ્રકારે ભેદને પ્રાપ્ત હોય તેને પર્યાય કહેવામાં આવે એમ કરીને 14મી ગાથામાં એણે સૂત્ર બાંધ્યું છે. એ સૂત્ર બાંધ્યા પછી 15મી ગાથામાં એને પૂજિત પંચમ ભાવની પરિણતિ કારણસૂત્ર પર્યાય એવો શબ્દ વાપર્યો છે. તો આ સૂત્ર શું કામ બાંધ્યું એણે આવું? પરિસમંતાત ભેદમ ગચ્છતિ ઇતિ પર્યાય, કારણ કે સર્વ પ્રકારે ભેદને પ્રાપ્ત હોય તે પર્યાય કહેવાય. એ સૂત્ર બાંધીને એને એમ બતાવવું છે કે એ તને આ કારણસૂત્ર પર્યાય કીધી તો એ ધ્રુવ વિશેષ છે અને અનંત ગુણાત્મક આત્મા કીધો એ ધ્રુવ સામાન્ય છે. એ અપેક્ષાએ તને એમાં ભેદ પડશે. તો એ ભેદ પડે તો તું એમ ન સમજી લેતો કે આ ભેદને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ એટલે આ પર્યાય પણ ભેદરૂપ થઈ ગઈ છે. પણ એ ભેદ પર્યાય કીધું એટલે તને ભેદ લાગશે. પણ એ ખરેખર આમ જોવો તો ધ્રુવ સામાન્ય અને ધ્રુવ વિશેષ એ બે ભેદ છે. પણ આમ જોવો તો એ બધું અખંડ ભેદ એક છે. ગુરુદેવે એવી પણ ચર્ચા લીધી ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞેયના પ્રવચનમાં, 12મા પ્રવચનમાં, કે આવા બે ભેદ પાડી દીધા છે ધ્રુવમાં. એક શક્તિરૂપ ગુણાત્મક અનંત ગુણાત્મક અને એક સ્વભાવરૂપ કારણસૂત્ર પર્યાય, એવા બે ભેદ પાડી દીધા છે આમાં. એવું પણ ગુરુદેવે એક આ 320 ગાથાના પ્રવચનમાં આવ્યું. એટલે આ આખો સમજણનો વિષય છે. જરા એને શાંતિથી વિચારી એનો અભ્યાસ કરી અને સમજણ કરશે તો એ સમજાઈ જાય એવી છે. કોઈ અઘરી વસ્તુ નથી, પણ કોઈ એમાં વિચિત્ર શલ્ય ન થઈ જવું જોઈએ અંદર, નહીતર દોષ આવી જાય એમાં. એટલે બહુ શાંતિથી સમજણપૂર્વક એનો ચર્ચા અને વિચાર કરવા જેવો છે, ન કરવો એમ નહીં. કારણ કે બધાને હવે તો ગુરુદેવનું તત્વ ખૂબ બહાર આવી ગયું છે અને ઘણા વિષયો બહાર ગુરુદેવે સ્પષ્ટ કરી દીધા છે. એટલે કાંઈ કોઈ વિષય એવો અઘરો લાગે એવો નથી, ઘણું સરળ થઈ ગયું છે. એ રીતે વિચાર તમારા તરફથી એટલું આવતું ગયું છે એટલે અમને બી થોડું ખુલવા લાગ્યું છે બધું. લાસ્ટ વન હું એમ કહું છું કે આપણે ઘણી વખત આજે આપણે 384 પાનામાં તમે જે વાંચ્યું ને, તું કેવડો છો, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, કે પર જે જ્ઞેય છે તેટલું જ અહીં જ્ઞાન થાય અને સ્વનું જ્ઞાન થાય તેવડો તે સમયમાં તેવડી તારી પર્યાય છે. પણ આપણે ઘણી વખત એવું સાંભળતા હોઈએ છીએ કે તું પર્યાય જેવડો નથી. બરાબર છે, બરાબર છે. અહીંયા જે છે એમ કે છે કે તું જ્ઞાન થાય ને સ્વનું જ્ઞાન થાય તેવડો, તો એ તેવડો એટલે શું? ના, એટલે ત્યાં એને તે સમયની જે પર્યાય છે ને, જે સમયની જે પર્યાય છે એ પર્યાયમાં જેવું પરિણમન અત્યારે વર્તે છે એટલી મર્યાદામાં રહીને એ પર્યાયમાં એટલું જ પરિણમન અત્યારે ચાલે છે. એટલે તેવડો એમ ત્યાં એને કીધું છે કે જેટલું જ્ઞેય સંબંધીનું પોતામાં જ્ઞાન થયું એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં એટલું જ સતપણું હતું. એટલે એને ત્યાં એ તેવડો એને એટલા માટે કીધો છે. ખરેખર પર્યાયમાં તો દ્રવ્યને જાણવાનું સામર્થ્ય છે, દ્રવ્યને પણ એ જાણતી પરિણમે છે પર્યાય. પણ જે સમયે એ પર્યાયમાં ઉત્પાદ થયો એ સમયે જેટલા જ્ઞેયોનું જ્ઞાન એ પર્યાય લઈને અંદરથી આવી છે એવી પર્યાયમાં એટલું જ જ્ઞાન અત્યારે આ સમયે વર્તે છે. એટલે એને અત્યારે જેવું જ્ઞેયનું જ્ઞાન થયું એટલો એને એમ કહેવામાં, એ અપેક્ષાએ એને કહેવામાં આવ્યો છે. વર્તમાન પ્રગટ પર્યાયની અપેક્ષાએ વાત. પ્રગટ એવી. બહુ સરસ. આઈ થિંક હવે કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન બોલો છે હજી? એક જ ક્વિક ક્વેશ્ચન કે આપણે આપણી જાતને સમ્યક સન્મુખ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જો કહી શકીએ તો જે સ્વ પર પ્રકાશકપણાનો જ્ઞાની જેમ એનો ઉપયોગ કરે છે સ્વ તરફ જવા માટે, એ રીતે આપણે પણ મારા સ્ટેજ ઉપર હું એ રીતે એનો પરનો જે મને પ્રતિભાસ થાય છે એની ઉપેક્ષા કરીને વધારે ને વધારે મારા જ્ઞાનની પર્યાયને સમજી અને જ્ઞાયક તરફ વળું, એ રીતે પણ હું એનો ઉપયોગ કરી શકું ને? આરામથી કરી શકો તમે. એકદમ એ જ કરવા જેવું છે, એ જ કરવા જેવું છે.
કોઈને ક્વેશ્ચન નહીં તો અહીંયા એન્ડ કરીએ છીએ અને ચેતવાણી લઈ લઈએ છીએ શોર્ટ. બધા મ્યુટ રાખજો પોતાનો ફોન.